چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ہم آج ہم نے پڑھنا ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے، اور فعل ناقص کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ اسم منقوص تھا. میں نے کہا تھا دونوں میں فرق کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو اسم منقوص کیا ہوتا ہے؟ اسم منقوص نون ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر آتی ہے. یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، جیسے آپ کا وادی، قادی، اس طرح سے جو لفظ بنتے ہیں، اور نادی. اور پھر ان کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ چینج ہو جاتے ہیں، نکرہ میں نادن بن جاتا ہے، وہ طریقہ بھی بتایا تھا. اس کے بعد آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ فعل ناقص ہے. یہ فعل ہے، فعل کا اعراب ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے فعل مضارع کا پڑھا تھا اعراب، کیسے وہ رفع ہوتا ہے، کیسے نصب ہوتا ہے، کیسے جر ہوتا ہے اس کا. حروف ناصبہ اور جازمہ جب آتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو ابھی آج جو ہم نے پڑھنا ہے فعل ناقص. فعل ناقص ہوتا کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے جس کو پتہ ہے؟ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتے ہیں، مرکبے توصیفی، مرکبے اضافی، مرکبے وہ اشاری، یہ سارے. تو مرکبات ہوتے ہیں نا. جی فعل ناقص لیسا اور لیسا نہیں، وہ بھی نہیں ہوتے. یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا مادہ میں ایک ناقص آتا ہے. اس کو مرکب ناقص کے ساتھ بالکل مت ملائیں. یہ فعل ہے اور وہ دونوں نون ہوتے ہیں مرکب ناقص میں. ٹھیک ہے، وہ اسم کے یہ ساتھ اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کے کلیئر ہوئے کانسیپٹ. اچھا، اس میں کیا ہے آپ کا، یہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں لاسٹ میں لام کلمے میں یا آتی ہے، یا وہ روٹ ورڈ کے آخری لیٹر میں آتی ہے. یہ دونوں حرف علت میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے، یا وہ. ٹھیک ہے نا. روٹ ورڈ جیسے آپ کو مثال دیں، جیسے آپ کا قادی لے لیں. ٹھیک ہے، اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کاف، ضاد، یا. تو یہ فعل ناقص ہوگا. اسم منقوص تو ہے ہی، لیکن اگر فعل کو اس کا فعل بنائیں تو فعل اس کا ناقص بنے گا. اسی طرح دال، عین، واو. اب اس میں واو آ رہا ہے آخر میں. یہ ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. لام کلمے میں جب واو یا آ جائے فعل کے روٹ ورڈ میں، فعل کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو وہ فعل پھر جب بنتا ہے تو وہ ناقص بنتا ہے. حرف علت آ جائے، حرف علت یا وہ آ جائے. شروع میں آئے تو مثال کہتے ہیں، درمیان میں آئے تو اجوف. حرف علت آ جائے درمیان میں تو اس کو اجوف کہتے ہیں، آخر میں آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں. نام تو آپ نے سنے ہوں گے نا، مثال کا نام سنا ہوگا. اور ابھی ہم نیکسٹ کلاس میں بھی یہی پڑھنے جا رہے ہیں، مثال اور پھر اجوف. اجوف وہ ہوتا ہے، اجوف کا مطلب جوف سے ہوتا ہے نا. جوف کا مطلب ہوتا ہے مڈل پارٹ. تو اگر مڈل میں آ جائے آپ کا یہ روٹ ورڈ جو حرف علت ہوتا ہے وہ مڈل میں آ جائے تو پھر وہ فعل اجوف کہلاتا ہے. اگر وہ آپ کا حرف علت شروع میں آ جائے وہ یا تو وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ مثال کہلاتا ہے. فا کلمے میں آ جائے حرف علت تو مثال، یہاں پر آ جائے تو اجوف مڈل میں، اور آخر میں آ جائے تو ناقص. اور ہم ناقص کا اعراب پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں آلریڈی بک 5 میں. مثال، اجوف، ناقص، پورا فعل کیا ہوتا ہے. ابھی ہم ناقص کا صرف اعراب پڑھنے جا رہے ہیں. کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ناقص کا اعراب پڑھنے جا رہے ہیں. تو اعراب چونکہ ہم اعراب کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، بک 6 میں ہمارا اسٹارٹ جو ہوا ہے، تو اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کا اعراب پڑھا، اعراب تقدیری ساری چیزیں پڑھی. تو آج ہم اس کا فعل ناقص کا اعراب پڑھیں گے. اور یہ جو ہے اس کو میں شیئر کرتی ہوں واپس یہاں پہ. چلیں، تو فعل ناقص جو ہے یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور یہ میں مٹا دیتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. میں نے شیئر تو کیا ہے نا کہ نہیں کیا؟ ابھی کوئی مائک کھول کے. مجھے تو آپ نے دی ہے جو بک ہے نا، بک 6. یس. اچھا، میں نے ابھی شیئر نہیں کیا اور کسی نے بتایا بھی نہیں. اچھا ٹیچر، میں نے سمجھا ہے کہ جی،
اجوف اور ناقص کو میں نے اس طرح یاد رکھا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو مثال ہم شروع میں دے دیتے ہیں، پھر اجوف تو درمیان ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور ناقص آخر میں، تو اس طرح یاد رکھنے کا وہ بھول ہی جاتی تھی میں بالکل. ہاں نہیں اس طرح سے ہوتا ہے. روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ حرف علت تو ہوتا ہی آپ کو پتہ ہی ہے، اسم نون میں بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کے پھر نام رکھ دیا، اگر فا کلمے میں آ جائے تو اس کو مثال، مڈل میں آ جائے تو اجوف، اور آخر میں آ جائے حرف علت واو یا دو ہوتے ہیں نا حرف علت، تو دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. مثال میں شروع میں دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، اور مڈل میں آ سکتا ہے، پھر آخر میں آ سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہی آئے گا، دونوں اکٹھے تو نہیں آئیں گے، ایک ہی آئے گا. تو آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں فعل ناقص کے اعراب کو. تو فعل ناقص سے مجزوم ہونے کی صورت میں، فعل ناقص جب فعل ناقص بھی مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے. فعل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا. فعل مجزوم ہوتا ہے اس کا اعراب، لیکن وہ کبھی بھی مجرور اسم ہوتا ہے، اور اسم جو ہوتا ہے وہ کبھی مجزوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں. فعل ناقص سے مجزوم ہونے کی صورت میں تیسرا حرف اصلی جو کہ حرف علت ہے گر جاتا ہے. جب اسے ہم مجزوم کرتے ہیں نا، فعل ناقص کو مجزوم کرتے ہیں تو پیچھے کیا آتا ہے، حروف جازمہ میں سے کوئی آتا ہے نا، تبھی مجزوم ہوتا ہے فعل. تو جب ہم اس کو پیچھے سے حروف جازمہ میں سے کوئی دیتے ہیں تو اس کو مجزوم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ویسے تو مجزوم جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، دمہ ہو تو آپ کا وہاں پہ سکون آ جاتا ہے. جب حروف جازمہ میں سے کوئی آتا ہے تو دمہ گرا کے ہم سکون لگا دیتے ہیں. جیسے یضربو ہے تو کیا ہو جائے گا، یضربو مضارع ہے نا، تو مضارع کا ہی اعراب بدلتا ہے، تو یضربو سے کیا ہو جائے گا، اگر ہم حروف جازمہ لگائیں یضرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تضرب ہو جائے گا، اضرب ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. لیکن اگر فعل ناقص ہے تو پھر کیا ہوگا مجزوم ہونے کی صورت میں، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں جو حرف علت ہوتا ہے اس کو ہی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے اوپر دمہ یا وہ جو چیزیں ہیں وہ گرانے کے ہم حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں. ابھی اس کی مثال پڑھیں گے نا، ابھی میں اردو میں پڑھا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس عربی کے بک پہ بھی جائیں گے، بک 6 پہ بھی. صوتی لحاظ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ مد کی صورت میں جو آواز لمبی ہو جاتی ہے وہ مختصر ہو جاتی ہے. مثال دیکھ لیں، اب یہاں پہ دیکھیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، تا لام واو. ٹھیک ہے نا، اس سے مضارع بنا ہوا ہے. تو مضارع میں یہ کیا ہے، یتلو ہے، تلا یتلو. تلا جو ہوتا ہے وہ آپ کا ماضی ہوتا ہے، روٹ ورڈ تا لام واو ہے. اب یہ تلا بھی کیسے بنا ہوا ہے، تالا وا تھا، یہ تالا وا تینوں پہ زبر، روٹ ورڈ پہ تا لام واو پہ تینوں پہ زبر آئی تھی. اور اس میں کیا ہوا تھا، پھر یہ آپ کا حرف علت سے پہلے، اب یہ ناقص ہے نا، لیکن فعل ناقص ہے یہ، کیونکہ آخر میں لام کلمے پہ آپ کا یہ آ رہا ہے، حرف علت آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں حرف علت سے پہلے جب زبر آتی ہے رول کیا ہے، تو پھر ہم اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں، واو کو، تو یہ آپ کا تلا بن گیا. ٹیچر حرف علت پہ اگر زبر ہے تو پیچھے الف میں چینج کر دیں گے. ہاں، حرف علت اور واو پڑ جائے گا. جی بالکل، حرف علت پہ زبر نہیں ہے، حرف علت سے پہلے والے لیٹر پہ زبر ہو تو اس حرف علت کو واو میں اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں، تو یہ الف میں چینج ہو کے تلا بن گیا. پیچھے والے لیٹر پہ زبر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا. ہاں، تو یہ تلا وا پڑھنا مشکل تھا اس لیے تلا کر دیا گیا ہے. پھر اسی طرح یتلو وو ہوتا ہے، مضارع میں کیا ہوتا ہے، یتلو وو مضارع میں ہمیشہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یتلو وو ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو پھر ہم پیش لگا نہیں سکتے. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا وہ ساکنہ آتی ہے ہمیشہ، یا بھی ساکنہ آتی ہے، تو جب بھی آپ کا پیچھے پیش ہوگا وہ سے تو وہ جو ہوتی نا وہ پیش ساکن میں چینج ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کا یتلو بن جاتا ہے. سمجھ آئیے یہ بات، کہ جب بھی آپ کا وہ سے پہلے پیش ہوگا تو آپ وہ پہ پیش نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ یتلو اس لیے آپ کو یتلو نظر آتا ہے، یتلو وہ نظر نہیں آتا مضارع میں. ٹھیک ہے، معلومہ یہ حرف علت وہ مد والا رول یہاں پہ آ رہا ہے، جیسے پیچھے زیر ہے تو یا لگے گی، پیش ہے تو واو لگے گا. بالکل وہی ہے، لیکن واو پہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، ہمیشہ واو ساکن ہوتی ہے، یا بھی ہمیشہ ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
अच्छा, अब इसमें आपका यतलू हो गया, असल में तो यतलू वो है ना, ठीक है ना, अच्छा यतलू वो है। तो आपने क्या किया, जब लम लगाया, हरफे जज़म जाज़मा लगाया, उसमें से हरफ लगाया लम, तो अब क्या वाव हुआ है, drop हो आपका वो ही ड्रॉप हो गया। यहाँ पे वो था ना, वो ही ड्रॉप हो गया, तो यतलू रह गया। अब सही कुरान मजीद में आप देखेंगे कितनी जगह ये आता है, उतलू मा उहिया, तो उतलू किस तरह लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है। सही। ये कौन से पारे के शुरू होता है, यहाँ से ये उतलू, 21वां पारा, तीसरा पारा। 21वां पारा, उतलुमा उहिया। हाँ, तो जब वो, अच्छा माँ शुरू में क्या है, थोड़ा सा और क्या है शुरू में, उतलुमा उहिया। अच्छा वो बाद में आता है ना, तो ये आपका उतलू है। अब इसका इसके आगे से वो जो है वो साकना थी, तो जब वो साकना होती है या याद साकना होती है तो उसको ड्रॉप ही कर देते हैं, उसका फायदा ही नहीं रहता। जब उसके ऊपर पेश नहीं लगा सकते तो फिर उसको गिरा भी सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे। तो उसके बाद ये आपका क्या है, यतलू से यतलू रह गया, ये आपका गिर गया, तो आपका ये आपकी मजजूम फॉर्म आ गई नाकिस की। इसी तरह आपका इसका रूट वर्ड क्या है, बा काफ या। अब इसके अंदर आप देखें तो ये नाकिस है और आखिर में क्या आ रहा है, या, ये फिले नाकिस का रूट वर्ड है। अच्छा, अब बकाया। हाँ, एक इसका माजूद बनाएंगे, तीनों पे जबर देंगे तो बका या हो जाएगा, ठीक है ना। अब बका या जो है उसको आपने कैसे लिखना है, बका लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखें ना, या से पहले जबर आ रही है ना, सही सही। काफ के ऊपर जबर आ रही है, बा पे भी जबर आ रही है, तो या से पहले, अफल से पहले जबर आ गई, तो आपने इसको क्या करना है, बका कर देना है। ये इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, या चूंकि अपने ऊपर या को साकिन करना होता है ना, या के ऊपर कोई हरकत लगा नहीं सकते, तो हम या के वो इस तरह से फिर लिखा जाएगा, बका, ठीक है। और इसके ऊपर सुकून है, लिखें तो भी ठीक है, नाम लिखें तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तभी वो सुकून ही है, तो लिख दें अपनी सहूलियत के लिए, बका हो जाएगा। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, बका पढ़ा जाएगा, अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, बका। तो ये तो बा जबर काफ अलिफ का नहीं लिख सकते? जबर किस तरह से, बा जबर और फिर काफ अलिफ का इसके साथ। आप इस तरह लिख सकती हैं, आप उसको खड़ी जबर के साथ भी लिख सकती हैं, बका भी लिख सकती हैं, दोनों तरह से लिख सकती हैं। अरबी जुबान में जो अरबी मुसहफ होते हैं उसमें तरीका अलग होता है, और हमारे मुसहफ में अलिफ लिखा हुआ होता है, बका लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर लफ्ज आएगा इस तरह का नाकिस तो उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो अरबी मुसहफ है उसमें जैसे मैंने लिखा है ना, अभी उसी तरीके से लिखा हुआ होगा फिर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका बका, या से बका बन जाएगा। आप खड़ी जबर लिखें जैसे आपकी मर्जी, आप लिखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने बनाना है मुजारे, तो मुजारे जो है वो हमारा क्या बनेगा, यब की यू। कौन सा बाब बनता है, कौन सा बाब बनता है, ये माजी में 3 ही लेटर हैं, यब की यू। अच्छा, अब यब की यू की बजाय हम यहाँ पे पेश नहीं डालते, यजरिबु बना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब देखें, या से पहले जेर आए ना तो वो भी कहती है मुझे साकिन ही रखो, वो से पहले पेश आई थी तो उसने कहा कि मुझे साकिन रखो, और यहाँ पे या से पहले, ये रूल है, इनको समझें, या से पहले जेर आ जाए तो हम इसके ऊपर हरकत नहीं डाल सकते, इसको साकिन रखते हैं। अब जब इसके पीछे हमने लम लगाया तो ये क्या हो गया, या गिर गई और ये आपका यब की रह गया। पहले आप यब की पढ़ रहे थे ना, मद कर रहे थे ना, जैसे यहाँ पे आपका यतलू पढ़ रहे थे, मद कर रहे थे, तो वो जो मद थी ना वो खत्म हो जाती है, तो यब की रह जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से मजजूम हो जाता है। फिर अब आप देखें, इस वाले को देखें, इसका रूट वर्ड क्या है, नून सीन या, नून सीन या। अब इसको क्या करेंगे, जब बनाएंगे माजी तो ये क्या बन जाएगा, नसा या, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, नसा लिख देती हूँ मैं आपकी आसानी के लिए, वैसे तो जबर लिखी जाती है लेकिन खड़ी जबर भी लिख सकते हैं, नसा। ये आपका माजी बन गया, या हरफ इल्लत से पहले जबर आई तो आपने उसको अलिफ में चेंज कर दिया, नसा बन गया। अब आप क्या करेंगे कि मुजारे बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा, नसा यनसीयू, ऐसे ही होता है ना जी, यनसीयू। अच्छा, अब फिर जेर आ गई,
تو ہم اس کو ینسی ہی لکھیں گے, اس کو ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, سکون دیں گے. ینسی یو ہوتا ہے ویسے تو مضارع. اچھا جب اس کو ہم کریں گے, یہ کریں گے جب ہم, اچھا یہ میں نے اس کا شاید غلط لکھا ہے, اس میں ہوتا ہے آپ کا ینسا, ینسا یو ہوتا ہے, یہ باب ڈیفرنٹ ہے. کون سا باب بن رہا ہے یہ؟ فتح یفتح. ہاں فتح یفتح بن رہا ہے, اس کا میں نے غلط لکھا, میں نے اس کو باب دارا با سے بنا دیا نا. تو یہ ہوتا ہے ینسا یو ہوتا ہے, اور یہ ینسا یو ہے. جب اس پہ ہم لم لگائیں گے, کوئی بھی حروف جازمہ میں سے آپ لگائیں, لم, لما, لام, لام امر, جتنے بھی ہیں 4-5 ہم نے پڑھے, وہ ہم لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا, اس کا یہ تو ویسے ہی نہیں ہے نا, یا ڈراپ ہوگا. یا ساکنہ ہوتی ہے نا, تو یا جب ساکنہ ہوتی ہے تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے, تو یہ ڈراپ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ینسا رہ گیا, تو یہ زبر ہے. تو اب یہ مجزوم ہونے کی صورت میں اس کا سین پورا کر دیں اس طرح, اور یہ ینسا ہو گیا. اس میں کوئی مشکل ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں. ماضی بنائیں گے, روٹ ورڈ آپ کو پتہ ہے اس میں وہ بھی آ سکتا ہے لام کلمے میں, اور یا بھی آ سکتا ہے. ہم نے ماضی بھی بنا لیا, ہم نے مضارع بھی بنا لیا. تو یہی طریقہ ہوتا ہے ماضی اور مضارع بنانے کا. باب آپ نے صحیح رکھنا ہے, باب غلط رکھیں گے. جیسے میں نے ینسی یو بنا لیا کیونکہ وہ تھوڑا سا آسان لگ رہا تھا بولنے میں, تو وہی میرے منہ سے, لیکن یہ کیا ہے, ینسا یو ہے یہ. اور جب لم لگایا تو یا گر گئی, تو ینسا رہ گیا. اور ماضی میں دیکھیں انہوں نے کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے نا, ینسا, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے. اچھا جی, یہ جو ہے یہ ینسا تھا نا, ینسا یو ہوتا ہے, ینسا یو ہوتا ہے, یہ مضارع تھا نا, تو اس کو ہم ینسا بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب لم لگائیں گے تو یہ یا گر جائے گی, ہو جائے گا. بہرحال اب اس کا اعراب جو ہے نا, وہ مجزوم تو اس طرح ہوتا ہے فعل ناقص, یہ ہم نے دیکھ لیا. اب اعراب اس میں کیسے ہوتا ہے, فعل ناقص کا اعراب کیسے شو کرتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں. اس بک میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس میں میرے یہ جو ہے نا یہ سوال ہے. چلیں, اعراب تقدیری. اعراب تقدیری آپ کو پتہ ہے کون سا اعراب ہوتا ہے, جو پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے ہدن, ہدن میں اعراب تقدیری ہے, آپ کو نہیں پتا اس میں کیا آ رہا ہے. ہدن, ہدن, ہدانی ہوتا ہے نا, تو یہ اعراب جو ہوتا ہے, جیسے موسیٰ, 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 یہ اعراب تقدیری ہوتا ہے. اچھا اب ناقص کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے اعراب آتا ہے. فعل ناقص میں مندرجہ ذیل علامت مقدر پوشیدہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 اس میں کیا ہے, مرفوع ہونے کی علامت دمہ, ٹھیک ہے نا. فعل جو مضارع ہوتا ہے وہی مرفوع ہوتا ہے, وہی منصوب ہوتا ہے, وہی مجزوم ہوتا ہے. تو یہ اسی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ماضی ہے تو وہ تو مبنی ہے, ٹھیک ہے, وہ مبنی ہوتا ہے. مضارع جو مضارع ہوتا ہے وہی ناقص کا مرفوع منصوب مجزوم ہے. مرفوع ہونے کی علامت دمہ ان تمام افعال میں جن کے آخر میں الف یا یا ہو, الف یا واو ہو. تو اب کیسے ہوگی مرفوع ہونے کی علامت, کیسے ہوگی, وہ آپ کی مقدر ہوگی. جیسے امشی, اب امشی کیا ہے, جن کے آخر میں, ٹھیک ہے, جن کے آخر میں الف یا واو, یعنی لام کلمہ جو ہے وہ آپ کا یا آ رہا ہے یہاں پہ واو آ رہا ہے. اچھا اب یہ ہے امشی. امشی کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے, یمشی ہوتا ہے, تمشی اور پھر تمشی اور پھر امشی اور پھر نمشی ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کا امشی ہے, تو یہ امشی یو ہے اصل میں, ٹھیک ہے. لیکن یا سے پہلے زیر آ جائے تو پھر دمہ لکھتے نہیں ہے, اس کو ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے, میں چل رہا ہوں, متکلم کا ہے. ہاں متکلم کا ہے, انا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ مذکر مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انا دونوں کے لیے ضمیر آتی ہے. تو امشی, اچھا امشی جو ہے میں چل رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ اس میں اعراب جو ہے, جو رفع کی علامت ہے وہ ہڈن ہے, وہ ہڈن ہے. سکون ڈالتے ہیں نا, پیش تو نہیں ڈالتے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعراب تقدیری ہے, ہڈن ہے, اس کے اوپر سکون آپ نے لکھا ہوا ہے لیکن ہے یہ مرفوع, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے سارے صیغے یمشی, تمشی, سارے کے سارے جو ہیں جب مرفوع ہوں گے تو یا ساکنہ ہوگی. اچھا اسی طرح آپ کا اتلو, اتلو میں تلاوت کر رہا ہوں,
तला यतलू ततलू ततलू अतलू नतलू हम तिलावत करें। अब अतलू में क्या है, अतलू हो, नतली हो, यतलू हो, कुछ भी हो, आपका जो एराब होगा ना वो आपका हिडन ही होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर वो नहीं डाल, इसके ऊपर आप पेश नहीं डाल सकते। तो आपकी ये रफ़ई हालत है, इसमें आपका एराब वो के ऊपर दम्मा जो है वो हिडन है, इसके ऊपर या के ऊपर दम्मा जो है वो हिडन एराब है मरफू हालत में। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद एक सेकंड में ये रब कर लूं, फिर मिक्स अप हो जाता है। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया मरफू होने की सूरत की अलामत दमा, ठीक है, उन तमाम अफ़आल में जिनके आखिर में अलिफ आता है या आता है या वो आता है। तो अमशी और दो ही होते हैं, वो और या दो ही हर्फ इल्लत होते हैं, अलिफ जो है वो नहीं है, वो चेंज होके आता है। वो या वो जब होती है चेंज होती है तो वो अलिफ आता है। जैसे माजी में अलिफ हो जाता है ना, माजी में जो होता है, अगर माजी बनाए तो मशा होगा ना, तो उसमें अब क्या है, माजी में अलिफ आ रहा है, मशा या होता है लेकिन अलिफ वो मशा बन जाता है, तो वो माजी की बात कर रहे हैं। मुदारे में तो आपका वो या ही आएगा। उसके बाद आखिर में ना, तो इसमें आपने ये हो गया। अब हम अनसा को देखते हैं। अब इसको क्या करना है, अनसा पे एराब हमने देखना है कैसा एराब आ रहा है। अनसा मैं भूल रहा हूँ, इसमें भी अन्ना ज़मीर है। अच्छा, इसमें इनकी असली सूरत ये है, अमशी यू और अतलू वू, ठीक है। ऊपर भी असली सूरत यही थी, अमशी यू था, अतलू वू था, लेकिन उसमें क्या है हमने लिखा नहीं। अब ये अनसा जो है जब बाप फतह से है ना, तो इसका जरा बता रहे हैं कि ये कैसे इसका एराब आएगा। तो ये असल सूरत पहले बता रहे हैं कि अमशी यू है और अतलू वू है। तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे अनसा, अच्छा ये अमशी अतलू तीन फेल बता रहे हैं ना, अनसा का भी बता रहे हैं। अनसा जो है वो आपका अनसा यू है असल में, और अतलू ये मुजारे हैं सारे, आपको पता है फेल मुजारे है, ये माजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका दम्मा आ रहा है, यहाँ भी दम्मा आ रहा है, ये आपके मुदारे की अलामत है। अच्छा, अब इस सूरत में आप इस तरह लिखेंगे, अच्छा इनकी असली सूरतें ये हैं। ओके सॉरी, ये जो ना, ये वाला जो है ये ऊपर वाले के बारे में डिटेल बता रहे हैं। ये जो ऊपर हमने बताया, ये इन्होंने बताया कि ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह से, तो उसी की बता रहे हैं कि ये इनकी असली सूरत ये थी, और फिर ये चेंज होके जब यहाँ पे सुकून आता है, यहाँ भी सुकून आता है, तो फिर ये वाली सूरत बन जाती है, अमशी बन जाता है, अतलू बन जाता है और अनसा बन जाता है। यहाँ पे भी सुकून आ जाता है, यहाँ भी। यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको सुकून डालना है, वो पे आपको सुकून डालना है, ये भी यहाँ आपका सुकून डल गया। अच्छा, अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है, नस्ब की अलामत फतह इन अफ़आल में जो अलिफ पर खत्म होते हैं। नस्ब की अलामत जो होती है, नस्ब की अलामत फतह होती है ना, जो उन अफ़आल में जो अलिफ पे खत्म होते हैं, जैसे उरीदू अन अनसा, अन अनसा। अब ये अन क्या है, हरूफ नास्बा में से है, और ये क्या था, अनसा यू था। तो आपने क्या किया, या को साकिन किया, ठीक है, या को साकिन कर दिया आपने, ये तो असली सूरत है ना। अनसा यू था पहले, अन लगा तो फिर अनसा बन गया, आपने या के ऊपर से सुकून गिरा दिया। लेकिन आप या नहीं गिरा सकते, या जो है मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन जो अफ़ाल या वो पर खत्म होते हैं उन पर फतह जाहिर होगा। जैसे आप देखें, उरीदू अन अमशिया, अब यहाँ पर ये नस्बी हालत है, यहाँ पे फतह जाहिर हो रहा है, और ये जो है आपका मैं चलना चाहता हूँ, अन उरीदू अमशिया, यहाँ पे फतह आपको नजर आएगी, यहाँ पे नजर नहीं आएगी। यहाँ पे क्यों नजर नहीं आई, क्योंकि ये डिफरेंट बाब है, यहाँ भी अन लग रहा है, यहाँ भी अन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, चूंकि ये बाब फतह था तो जबर लगी हुई थी, तो आप यहाँ पर एक और जबर नहीं लगा सकते कि आप दो और एक और उठा के यहाँ पे लगा दें। जब आपका बाब फतह होगा ना, तो उसमें फिर आप इधर एक जबर अगर लगी हुई है मुजारे में, तो फिर आप दूसरी नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसी तरह से आप जो वाव वाला होगा उसमें भी आप लगा सकते हैं।
समझ आइए, जो बाप फतह यफ्तहू होगा उसमें आप यहाँ पे या पे जबर नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे ये बाप दरबा यद्रिबू है, इसका आपका यहाँ पे या से पहले जेर थी तो आपने यहाँ पे जबर लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अब क्लियर हुआ। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज थी। हाँ, अभी आपको क्लियर होगा, अभी हम दूसरी बुक पे भी जा रहे हैं ना। अब इसको देखें, लेकिन जो अफाल या वो पे खत्म होते हैं उन पे आपने फतह जाहिर करना है। अब सवाल ये होता है कि या तो यहाँ भी है ना, ठीक है, इसमें भी नून सीन या ही रूट वर्ड है, तो इसमें क्या है, इसमें आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये बाप फतह से पहले ही एक जबर लगी हुई है। ठीक है, जब एक जबर पहले से लगी होती है फिर हम दोबारा या पे जबर नहीं लगा सकती। बाकी जितने भी आपके बाब हैं उनमें आप लगा सकते हैं। और इसमें आप एक्चुअली टीचर जबर लगी हुई है, हमने दो फतह को मर्ज करके अनसा कर दिया। अनसा अलिफ हाँ, बना के फतह, ये अलिफ है ना, अनसा। हाँ, अंसा या कर सकते हैं, लफ्ज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे कि दो जो होते हैं ना, दो हरकत लगा नहीं सकते एक जैसी, यहाँ पे या पे जबर लगा। लेकिन दो हरकतें मर्ज हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, और इसको पढ़ेंगे कैसे, अंसा, अंसा या नहीं पढ़ेंगे, अंसा अंसा पढ़ेंगे ना। इसको अमशिया पढ़ेंगे, ठीक है, अमशिया। इसको नहीं अलिफ पढ़ना, इसको नहीं अलिफ पढ़ना जी, ये तो यहाँ पे जबर है ना, इसको नहीं पढ़ना, अमशिया नहीं पढ़ना, अमशिया पढ़ना है। तो इसमें ये फर्क है। तो बाप फतह यफ्तहू से होगा, मंसूब होगा तो उस पे आप दो जबर नहीं लगाएंगे, बाकी अबाब में लगा सकते हैं। तो ये अमशी में हम सिर्फ अमशी नहीं पढ़ेंगे, या भी पढ़ेंगे, जबर भी पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे। और यद उवा, अगर आपका यद उ है और पीछे आप यद उ है ना असल में, तो लेकिन हम लिख नहीं सकते तो यद उ होता है, और जब अन लगाते हैं यद उ पे तो यद उ वाव पे जबर देंगे, ठीक है, वाव पे जबर देंगे। सिर्फ बाप फतह में इसमें आप नहीं देंगे, दो जबर नहीं आ सकते। अन की वजह से नसब आया है। हाँ जी, बिल्कुल अन की वजह से नसब आया है। यहाँ पर भी अन की वजह से आ रहा है, यद उवा पे भी आएगा, लेकिन वहां पर आपने हरफ इल्लत पे जबर को शो करना है, फतह जाहिर होगा, ठीक है ना। तो फतह जाहिर होगा, सिर्फ बाप जो फतह है उसमें नहीं जाहिर होगा, वो आप दो जबर एक साथ नहीं लिखेंगे। तो ये जब आप और पढ़ेंगे ना मजीद, आपको तो बेस आपका थोड़ा बहुत बना हुआ होगा, तो चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर होंगी फिर। और अच्छा, ये असल में हम सारा बुक 5 में पढ़ आए थे ना, तो जिन्होंने बुक 5 पढ़ी है उनको तो क्लियर है सारी बातें, ठीक है, लेकिन जिन्होंने बुक 5 नहीं पढ़ी मेरे साथ, उनको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। अभी दूसरी बुक पे भी जाते हैं। दूसरी जो हमारी बुक है रीडर, उसमें हमारा ये है कि हाँ, इस पे अभी मुझे यहाँ थोड़ा सा आसानी हो जाती है लेने में। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने करना है, अभी पहले मैं रब कर लूँ इसको। मुरक्कब नाकिस होता क्या है ये आपको समझ आ गया? हाँ, आपने कहा था ना मुरक्कब नाकिस, तो ये मैंने रीडर ही खोली है ना, सही है बुक। अच्छा, इसमें आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है रीडर में। तो ऊपर का हम पढ़ आए हैं और इसको हम शुरू करते हैं। सॉरी, मैं ये वाला ले लेती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें फेल नाकिस आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब कौन बताएगा फेल नाकिस क्या होता है? फेल है और नाकिस है, मुरक्कब नाकिस भी नहीं है, और वो अफाल नाकसा भी नहीं है, और एक और चीज क्या होती है, इसम मनकूस भी नहीं है। ये फेल नाकिस है। इसके बारे में अभी बताइए, फेल नाकिस क्या होता है, बस डिफाइन कर दें थोड़ा सा। फेल नाकिस ये होता है कि इसके जो हरफ इल्लत है वो आखिर में आता है, और वो रूट वर्ड जिसके असली में जो हरफ इल्लत। अच्छा, ये जो मोतल अफाल होते हैं ना, मोतल अफाल क्या होते हैं आपको पता है? मोतल अफाल क्या होते हैं? हरफ इल्लत। हाँ, रूट वर्ड में कहीं ना कहीं एक या दो हरफ इल्लत भी आ सकते हैं। वो हमने लफीफ और मकरून भी पढ़ा हुआ है ना, अगर किसी को याद है तो। वो लफीफ क्यों कहते हैं और मकरून क्यों कहते हैं? तो वो लफीफ और मकरून इन्हीं के आगे से टाइप्स बन जाती हैं कि वो जब दो हरफ इल्लत आते हैं, तो कभी कभी एक फेल के रूट वर्ड में दो हरफ इल्लत भी आ जाते हैं। जैसे आप देखें वकाया, अब ये रूट वर्ड किसका है? वकाया, किसी को याद है वकाया किस फेल का रूट वर्ड है? या
नाउन का। वक़ा यबकी नहीं वक़ा आई खाना यही तीनों वकाया, अलिफ विकाया क्या होता है? मुत्तकीन का रूट वर्ड है यस वो काफिया, ठीक है ना। ये रूट वर्ड बहुत मुश्किल से याद होता है और इसमें दो हर्फ इल्लत आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, बीच में फासला है, बिल्कुल ठीक है ना। अब ये मिले हुए नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है आखिर में दोनों एक साथ आ जाते हैं। अब इसकी भी मिसाल होती है, अभी मुझे कोई मिसाल देगा, मुझे तो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन ये है कि इस तरह से भी होती है कि आपका यहाँ या के साथ एक और हर्फ इल्लत आ जाए, ठीक है, और ये उधर चला जाए। तो जब आपका बीच में फासला होता है तो उसको हम कहते हैं लफीफ। एक मकरून बताया, दूसरा दो होती है ना किसमें, जी ठीक है, एक लफीफ कहते हैं। नहीं, हाँ मकरून होता है, मकरून तो होते हैं दोनों मिले हुए, ठीक है ना। वो दोनों मकरून कर्न से साथी, वो दोनों मिले होते हैं, यानी आखिर में दोनों आ रहे होते हैं रूट वर्ड। इसकी कोई मिसाल अगर आप देख लें तो मुझे बता दें, मैं समझा देती हूँ, इतनी ज़हन में थी लेकिन अभी नहीं आ रही। अच्छा, मकरून ये होते हैं कि दोनों हरफिलत एक साथ आ जाएं, और लफीफ कौन सा होता है? लफीफ नहीं होता है, ये तो लफीफ मकरून है। लफीफ कहते ही उसके हैं कि दो रूट वर्ड एक साथ आ जाएं, उसको लफीफ कहते हैं। एक रूट वर्ड में दो हरफे इल्लत इकट्ठे आ जाएं तो उसको लफीफ कहते हैं। फिर लफीफ मकरून होता है और एक लफीफ और होता है जिससे हम कहते हैं मफरूक होता है ना, मफरूक फर्क से ना मफरूक। तो ये मफरूक जो होते हैं ये वाला मफरूक है, क्योंकि इसमें फर्क हो गया है, फासला आ गया है, एक इधर आया है एक इधर आया है, और जो दोनों इकट्ठे आ जाते हैं यहाँ पे वो होते हैं लफीफ मकरून मिले हुए। तो ये भी नोट कर लें ये बात कि हरफ इल्लत एक तो कम से कम आएगा, लेकिन कभी कभी दो भी आ जाते हैं। जब दो हरफ इल्लत आते हैं तो उस फेल को लफीफ कहते हैं, और फिर लफीफ की दो किस्में होती हैं, मकरून और मफरूक। क्लियर है बात? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है जी, जो मुझे भी भूला हुआ था वो भी याद हो रहा है साथ साथ। अच्छा जी, हो जाती हैं चीजें यार, बार दफा ज़हन से बिल्कुल उस वक्त आउट हो जाती हैं। अच्छा जी, अब तो उम्र भी ऐसी हो गई है ना। अच्छा जनाब बहरहाल पढ़ाने से न पढ़ने से माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू हाँ, तआला नहीं फायदा देखें, आप कोई भी काम करते ना, चाहे अच्छा करें बुरा करें, फायदा आपको नुकसान आपको हो रहा होता है। पहले सबसे पहले गुस्सा करेंगे आपको ही नुकसान होगा, ठीक है, इसलिए इतना ही करें जितना जरूरत है, ज्यादा ना करें। और बाकी भी चीजें हैं, ठीक है ना, तो उनका भी फायदा नुकसान आपको ही है। अच्छा जनाब, तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से चीजें बनाई हैं हमारे अंदर। कभी कभी ना तो बस अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अच्छा, फिर जो आपका मोतल फेल होता है ना, उसकी तीन किस्में होती हैं। मोतल वो होता है जिसमें एक कम से कम हरफ इल्लत आ जाए या दो आ जाए, उसको मोतल कहते हैं। और ये ऐन लाम ता से है, इल्लत, उससे ये मोतल बना हुआ है, ठीक है, ऐन इल्लत से, यानी कोई ना कोई हरफ इल्लत आएगा। अब अगर फा कलमे पे आ जाए तो उसको इल्लत आ जाए तो उसको कहते हैं मिसाल। मैंने ये पहले भी बताया, मोतल और फा भी कह सकते हैं और मिसाल भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। मोतल और फा भी कह देंगे और मिसाल भी कह देंगे, दोनों नाम है। उसके बाद अगर मिडल में फा के बाद कौन सा कलमा है, ऐन कलमे पे आ जाए तो उसको कहेंगे मोतलुल, यहाँ पे अजवफ होगा, ठीक है ना, अजवफ या अजवफ कह लें, ये ज्यादा आसान है बजाय डबल डबल याद करने के। उसके बाद लाम पे आ जाए तो वो होता है नाकिस, हरफे इल्लत एक या दो भी आ जाते हैं नाकिस में, ठीक है। तो एक या दो आ जाए अजवफ में, मिसाल में, या एक कम से कम होना चाहिए तो फेल मोतल बनता है। तो ये आपकी नाकिस की तारीफ हो गई कि हरफे इल्लत के अंदर लाम कलमे में जब आएगा हरफे इल्लत, वाओ या दोनों में से कोई एक, अलिफ नहीं, अलिफ होता ही नहीं है हरफ इल्लत, वो या आएगा तो वो आपका नाकिस कहलाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये मैं ऊपर समझा आई हूँ लेकिन दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। अल्फेलुल नाकिसु अलामतुल जज़्मी फीही हस्फु आखिरीही। नहु क्या है, अतिफ्लु यबकी,
اب یبکی جو ہے اس کو جب ہم نے یبکی کیا ہے اصل میں یبکی یو ہے مضارع ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا یا سے پہلے زیر ہو یا وہ سے پہلے پیش ہو تو ہم اس کے اوپر حرکت نہیں لکھتے سکون دیتے ہیں تو یہاں پہ سکون ہے یبکی. اب یہ یبکی کو جب ہم نے مجزوم کرنا ہے یہ تو مرفوع ہے نا اس کا اعراب ہڈن ہے یہاں پہ دمہ ہڈن ہے ابھی ہم اوپر پڑھ آئے اعراب تقدیری کا آگے بھی پڑھیں گے. اچھا اب جب اس کو ہم مجزوم کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یبکی رہ جائے گا حرف علت سکون والا تھا تو وہ گر جائے یبکی رہ جائے. یہاں پر آپ نے اس کو مت پڑھنا ہے یہاں پہ مت نہیں پڑھنا لم تو اس کا مطلب کیا ہوگا الطفل. اب یہ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی جملہ اسمیہ تھا یہ بھی جملہ اسمیہ یہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ بن کے آپ کا یہ اس میں مضارع مجزوم ہو رہا ہے تو یہ آپ کا فعل ہے فاعل ہے ظاہر اس کے اندر فاعل بھی ہے تو یہ آپ کا کیا بن رہا ہے جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ٹھیک ہے. یہاں پہ ہوا تھا نا یہاں پہ فاعل تو یہاں بھی ہوا ہی ہے ٹھیک ہے یا آ رہی ہو تو پھر ہوا ہی ہوتا ہے. اچھا اسی طرح بلال یدعو تھا یہ لیکن ہم نہیں لگا سکتے تو سکون ہے ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے بلال جب لم لگائیں گے تو وہ گر جائے گا حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں. نارملی ہم کیا کرتے ہیں جب فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں تو دمے کو ہٹا کے جزم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے یدرب میں نے بتایا تھا لم یدرب تدرب لیکن دمے کو ہٹا کے آپ نے سکون لگایا. اسی طرح دمے کو نسبی حالت میں دمے کو ہٹا کے زبر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں نا علامت جزمی فیہ حذف آخری ہی تو یعنی اس کا آخر جو ہے وہ حذف ہو گیا تو آپ کا یہاں پہ یدعو رہ گیا. اب اس میں کیا ہوا ہے یہ ذرا باب فتح باب ان کے دیکھ لیتے ہیں یہ کون سا باب بنتا ہے یب کی بقا یب کی باب دربا یدربو ہے نا. یہ والا کون سا بنتا ہے دا یدعو نصر ینصر ٹھیک ہے اور یہ والا کیا بنتا ہے باب فتح بنتا ہے ٹھیک ہے فتح یفتح. تو اب اس میں کیا ہوگا تھا نسیا اور ینسا یو اور ینسا یو ہم لکھتے نہیں ہیں اور پھر ینسا یو سے کیا ہوتا ہے انسا یو ہوتا ہے اور انسا کے پیچھے انہوں نے انا لگایا ٹھیک ہے مبتدا اور یہ ان کی خبر بنائی ہے اور اب اس کو مجزوم کرنا ہے یہ آپ کا یہاں پہ سکون ہے اس کو مجزوم کریں گے تو یا گر جائے گی یہاں سے اور یہ آپ کا سین پورا ہو کے یہ بن جائے. یہ کون سی حالت ہے یہ جزمی حالت ہے یہ جزمی حالت میں یا گری ہوئی ہے. وہ جو آپ نے کہا ابھی دیکھا تھا نا یا پہ زبر آ رہی تھی انسا میں انسا تھا نا وہاں لکھا ہوا تو وہ آپ کا وہ جزمی حالت نہیں تھی یہ حروف ناصبہ میں سے ان ٹھیک ہے. جزمی حالت میں تو یا گرے گی نا نسبی حالت میں آپ کی یا موجود رہے گی آپ نے نہیں گرانی بس یا پہ زبر نہیں دینی باب فتح میں پہلے سے زبر لگی ہو تو نہیں دینی اگر پہلے زیر ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں پہلے پیش ہے تب بھی آپ دے سکتے ہیں یدعو میں بھی آپ دے سکتے ہیں یدعو بن جائے گا نسبی حالت میں یدعو بن جائے گا ان یدعو تو باب نصرہ میں بھی دے سکتے ہیں دربہ میں بھی دے سکتے ہیں پیش آئے یا زیر آئے آپ زبر لگا لیں گے یا پہ اس پہ آپ جو ہے وہ زبر لگا لیں گے نسبی حالت میں لیکن باب فتح میں نہیں لگائیں گے دو زبر نہیں آ سکتے مضارع پہ. کلیئر ہے بات یہاں پہ میں نے اپنی طرف سے تو پوری ٹال لگائی آپ کو سمجھانے کی ٹھیک ہے سمجھ آیا تو بتائیں. الحمدللہ انشاءاللہ کوئی نہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ ہم نے پڑھ لیا جزم مجزوم کیسے کرنا ہے وہ ہم نے پڑھا اور یہی ہم نے پڑھا بس اور کچھ نہیں پڑھا کہ مجزوم کیسے کرنا ہے اس کو یا ہی گرا دینی ہے وہ ہی گرا دینی ہے اور یہاں پہ بھی یا گری ہے یہاں پہ بھی یا گری ہے یہاں پہ بھی یا گری ہے اللہ مانی کے یہ حروف جازمہ میں سے ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب اعراب التقدیری فعل ناقص کا اعراب تقدیری جو ہے وہ پہلے بتائیں گے کہ وہ کیسے آتا ہے اور پھر بتائیں گے مضاعف کا. مضاعف کون سا فعل ہوتا ہے مضاعف یہ کون سا فعل ہوتا ہے ان کلمے میں شدات تشدیدات اس میں شد آتی ہے کوئی بھی
हर्फ 2 बार आए, 2 बार आए तो मुदाफ कहलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहला जवाब जो है सबसे छोटी बच्ची का आया। तो इसकी कोई मिसाल देंगे? जैसे मुदाफ क्या होता है? मद्दा, मीम दाल दाल मर्रा मद्दा। यमुर्रु, हाँ मर्रा, ये मर्रा सारे क्या यमुर्रु, होते हैं? ये मर्रा या मुर्रू, ये आपके मुदाफ होते हैं। हज्जा, हज्जा या हुज्जू, है ना, ये आपका। तो इसमें आपको बताएंगे कि इराब तकदीरी कैसे आता है, मुदाफ में कैसे आता है, और उसके बाद आपको फेल नाकिस के ऊपर पहले बता रहे हैं। पहले बताएंगे फेल नाकिस की रफ़ई हालत कैसे होती है। रफ़ई हालत में इराब तकदीरी होता है, ठीक है, और नस्बी हालत में आप जाहिर कर सकते हैं। जरी हालत में भी तकदीरी होता है, जो फेल नाकिस होता है उसमें। अब यहाँ पे अलामत रफ़ई बता रहे हैं, ठीक है, और फिल फेलिल नाकिसी, ठीक है। अब इसमें मिसाल देखें, ये क्या है? यमशी यू है। तो एराब क्या हो गया? जब आपने इसको गिरा दिया तो एराब तकदीरी हो गया ना, यमशी। तो यहाँ पे जो दम्मा है, जो रफा है, वो तकदीरी है यहाँ पे। यद उवू में भी क्या है आपका, और कहाँ पे तकदीरी है? या पे, या के ऊपर दम्मा तकदीरी जो है, ये इसका एराब है। किसका एराब है? ये फेल नाकिस का एराब। रफ़ई हालत जो है वो दम्मा तकदीरी है, वो कहाँ पे है? या पर है। यहाँ पर आपका यद उवू होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, यद उ लिखा जाता है। यहाँ पर भी आपका दम्मा तकदीरी है। यहाँ पर भी आपका, हाँ, यहाँ पे भी असल में क्या था? यंसयू था, तो यहाँ पे भी आपका दम्मा तकदीरी है। यानी रफ़ई हालत में एराब तकदीरी आ रहा है फेल नाकिस के ऊपर, ठीक है। रफ़ई हालत में फेल नाकिस के ऊपर रफ़ई हालत जो होती है वो तकदीरी आती है। अच्छा, उसके बाद अलामत नस्बी हालत कैसी होगी फेल नाकिस में? उसमें क्या होगा? इसमें आप देखें, अल मफ्तूउल ऐनी नहवु लन अंसा। अब ये वो ही आपका बाप फतहा यफ्तहु है, तो यहाँ पर आपका फतह जाहिर होगा, ठीक है, और ये आपका मंसूब हो रहा है, और ये नस्बी हालत है, और ये इसकी हालत बता रहे हैं, इसकी हालत बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो आपने या पे जबर लगानी ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगानी इसमें, फतहा यफ्तहु में। बाकी इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? यद उवा और यमशिया, इसकी नस्बी हालत जब होगी, लन जब इसके पीछे आएगा तो यमशिया, इसके पीछे जब आएगा तो यद उवा बन जाएगा, इसके पीछे जब आएगा तो फिर हम यहाँ पे जबर नहीं लिख सकते। तो एराब तकदीरी कहाँ पर है? यहाँ है। सिर्फ इसको क्यों लाए हैं, इस फेल को क्यों लाए हैं? क्योंकि इसमें एराब तकदीरी आ रहा है, एराब तकदीरी आ रहा है, इसमें फतह जाहिर नहीं हो रहा, फतह जाहिर नहीं हो रहा यहाँ पे। जो बाकी होंगे ये दो वाले, यमशी और यदू, इस पे तो जाहिर होता है, एराब जाहिर ही है, तो वो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि हम एराब तकदीरी पढ़ रहे फेल नाकिस का। तो वो नस्बी हालत में होता है, और बाकी किस में होता है? वो आपका रफ़ई हालत में होता है। रफ़ई हालत में दम्मा तकदीरी होता है वहां पे, और वो आपको पता है, क्योंकि आ नहीं रहा तो वो तकदीरी है। उसके बाद अलामतुल जज़मी फिल फेलिल मुदाअफ, ठीक है ना। अब ये मुदाफी क्यों आया? क्योंकि ये आपकी इसकी सिफ्त बन रहा है ना, तो दोनों के नीचे ज़ेर आ रही। अच्छा, अब नहव, ये क्या, इसकी मिसाल क्या दे रहे हैं? अब इसको गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अहुज्जा, अच्छा, इसका रूट वर्ड क्या है? हा जीम जीम, ठीक है। माजी क्या बनेगा? तीनों पे जबर लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पर आपका जीम से पहले क्या आ गया? इसमें हरफ इल्लत तो आ ही नहीं रहा ना, तो इसको हमने क्या करना है? जब हरफ इल्लत होता है तब तो हम अलिफ में चेंज कर देते हैं ना, तो वो बन जाता है माजी, तीनों पे जबर आए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अभी हा जीम जीम, तो इसमें इदगाम करेंगे। अब इदगाम का कायदा हमने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, आपको पता है ना इदगाम का कायदा क्या होता है? जब दोनों हरफ एक जैसे आ जाते हैं तो इसमें हम ड्रॉप का कायदा यूज करते हैं, इसकी हरकत को हम जबरदस्ती ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इसको ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हज्जा बन जाएगा। यहाँ पे सुकून आ जाएगा, यहाँ पे जीन पे जबर ही है, दोनों को मर्ज करेंगे तो जीम के ऊपर तशदीद आ जाएगी। सबको समझ आया ये?
حجہ, ٹھیک ہے, حجہ بن جائے گا. ہاں جی یہ بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیں مضارع پہ یا حجو پہ آ جائیں, یا حجو پہ. تو یا حجو کا میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں, اس میں بھی مرج ہوا ہوا ہے ظاہر ہے. یا حجو, اس میں نے ہاں نہیں ڈالی, سوری. یا حجو, ٹھیک ہے. اب یہ مضارع آپ کا بن گیا, اس میں بھی مرج ہوا ہوا ہے, اس کا اوریجنل کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دو جب لیٹر ڈالیں گے میں کر کے بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یا حجو. اچھا اب آپ دیکھیں جب ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے, لم. یا حجو سے کیا بن گیا, احجو بن گیا, ٹھیک ہے. تو میں اسی کو کر کے بتا دیتی ہوں, صحیح ہے. تو لم لگائیں گے اس کے اوپر, احجو کو بھی ویسے ہی بنانا ہے جیسے یا حجو کو بنانا ہے. تو اس کے اوپر جب لگائیں گے تو ہمارا یہاں پہ کیا ہو جائے گا, لم کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو جائے گا, سکون آ جائے گا. سکون آئے گا نا, یہی ہوگا نا. لاسٹ لیٹر پہ کیا ہوتا ہے, دمہ گرا کے ہم جزم آ جاتی. تو آپ کو جزم آ گئی یہاں پہ. اب کیا ہو رہا ہے کہ جزم آ گئی ہے, تو اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے جناب, کہ اس میں آپ نے دیکھا تشدید میں پہلے سے ایک جزم ہے, پہلے سے ایک جزم ہے نا. یہاں پہ دو جیم ہے, دو جیم میں تشدید میں دو چیزیں ہوتی ہیں, پہلے سکون ہوتا ہے پھر آپ کا حرکت ہوتی ہے. تو یہاں پہ سکون بھی تھا اور حرکت بھی تھی. اب سکون تو اندر ہی ہے نا, ٹھیک ہے, ہڈن ہے. اور یہ جو حرکت تھی اس کو بھی ہم نے سکون دے دیا, تو دو سکون اکٹھے ہو گئے یہاں پہ. جب دو سکون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عربی دو سکون اور دو الف, یہ عربی میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں, الف بھی دو. تو ان کو پھر کیا پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے نا, تو دو الف کو بھی پھر ہم کچھ کرتے ہیں, اور دو سکون بھی آ جائیں تو ان کو کچھ کرتے ہیں. تو اب ہم نے کہنا ہے جب دو سکون آ گئے, ایک اس کے اندر ہڈن تھا اور ایک اوپر سے یہ ایک اور آ گیا آخر میں, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہٹا کے آپ نے پڑھنے کی سہولت کے لیے اس کو زبر دیتے ہیں, اس کو زبر دے دیتے ہیں. یعنی جس کو آپ نے مجزوم کیا تھا جیم کو, اسی کو آپ نے زبر دے دی, اسی کو آپ نے زبر دی. جس کو مجزوم کیا تھا اسی کو پڑھنے, دو سکون اکٹھے ہوئے, دو جیم تھے. اب یہ بھی جیم ہے, یہ بھی جیم ہے, پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے دونوں کو. تو آپ نے کیا کیا, اس دوسرے والے جیم کو جس کو خود ساکن کیا تھا, اس کو آپ نے اس کو زبر میں چینج کر دینا, پھر ان کو مرج کیا, تو یہ آپ کا یہ بن گیا, ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فعلامت جزمی ہی سکون مقدر. تو اعراب کہاں پہ ہے, جو لم کی وجہ سے جو مجزوم ہوا ہے وہ کہاں پر ہے, جو مجزوم ہوا ہے وہ آپ کا اس زبر کے اندر ہے. اس زبر کے اندر وہ سکون رہ گیا, جو سیکنڈ سکون تھا نا جس کو زبر میں چینج کیا, وہ اس کے اندر رہ گیا. تو یہ ہے یہاں پہ تقدیری اعراب, ٹھیک ہے. جو لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا تھا نا وہی تقدیری اعراب ہے. ہم نے پڑھنے کی آسانی کے لیے دو ساکنین کو ختم کرنے کے لیے ہم نے زبر دی ہے یہاں پہ. تو یہ لم یا حجہ بظاہر تو لگ رہا ہے یہ آپ کا کیا ہے, منصوب ہے, لیکن یہ منصوب نہیں ہے, یہ آپ کا مجزوم ہے. اور اس کا اعراب جو ہے سکون جو ہے وہ مقدرہ ہے. اس کے اندر یہ جو ہے نا, اس کو اس سے پہلے وہ سکون جو تھا وہ والا اس کا اعراب ہے. جب ہم اسٹاپ کریں گے نا تو ہم لم یا حج اس طرح کریں گے نا. ہاں لیکن اسٹاپ کیوں کریں گے آپ مجھے بتائیں. نہیں اگر سپوز آیا ختم کر رہے ہیں, ہاں آیا ویسے تو جیسے ختم نہیں ہوتی ہے, آیا جو ہوتی ہے اس صحیح جگہ پہ ختم ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا ظاہر کرنا ہے تو پھر اس طرح ہی آپ ظاہر کریں گے. اگر آپ نے جزمی حالت ظاہر کرنی ہے تو زبر سے کریں گے, زبر سے. کیونکہ یہ کتنا اللہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کنفیوز نہیں ہو جائیں. کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو میں نے بتائی ہے, بالکل یہ زبر میں نے کیوں لگائی ہے اور اس سے پہلے کیا تھا, وہ جو پہلے تھا نا وہی سکون مقدرہ ہے, وہی اعراب ہے, وہی لم کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے. وہ جو پہلا والا سکون ہے نا پہلے والے جیم پہ, وہ تو ویسے ہی آتا ہے تشدید میں, وہ اعراب نہیں ہے. اعراب وہ ہے جو زبر کو ہم نے چینج کیا جس سے وہ والا سکون ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں نا صحیح کر کے آپ لوگوں, تو اس لیے اتنا تھوڑا سا بھی آپ کو مشکل ہو رہا ہے.
तो सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह चीजें और क्लियर होंगी. तो बुक 5 में वैसे तो हम पढ़ आए हैं, बुक 5 में सारा पढ़ा आई हूँ मैं ये, लेकिन अभी चूंकि हमने मिसाल और वो चीजें अभी शुरू करनी है ना, तो बहरहाल मजूम और कैसे होती हैं चीजें, जाजमा और नासबा भी हमने नहीं पढ़ा. अच्छा जी, अब आते हैं, ये खत्म हो गया आपका चैप्टर. तो हम न्यू चैप्टर आज लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे, और इसको दोबारा सुन लीजिएगा अगर नोट्स वगैरह लेने हैं तो. ये अच्छा, इसमें कुछ रहता है अभी, एक्सरसाइजेज आ गई है ना. अच्छा, अब ये एक्सरसाइजेज जो आ रही हैं ये फेल के बारे में आ रही हैं, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी सही. अभी लेसन 2 नहीं शुरू हुआ, अभी जो हमने फेल का इराब पढ़ा है ना, वो उसकी एक्सरसाइजेज आ रही हैं. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आए छोटी वाली बच्ची आए थोड़ी, मुनीबा आप आए पढ़े जरा सा, बेटा आराम दें मुझे. ميز المعرب من المبني فيما يأتي. अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये पढ़े, इसका मीनिंग करें. मय्यिज़, मय्यिज़ क्या है जरा बताएं मुझे, कौन सा फेल है और क्या है, इसका फाइल किधर है, और ये क्या बन रहा है, और ये कौन से बाब से है. रूट वर्ड पहले निकाले ना, मीम या, हाँ ये रूट वर्ड हो गया. अब बताइए, तशदीद आ रही है इस पे, तो ये क्या बनेगा, माजी क्या बनेगा, मय्यज़ा. मुजारे क्या बनेगा, युमय्यिज़ु. मस्दर क्या बनेगा, मस्दर मय्यज़ा युमय्यिज़ु तमयीज़ुन, बाब तफील से. अच्छा, इसके अंदर अब ये क्या बन रहा है, ये क्या है, मुजारे तो नहीं है ना, ये नहीं, फेल. फेल कौन सा है, युमय्यिज़ु तो नहीं है ना, मय्यज़ा भी नहीं, फेल अमर. अमर है. तो ये आपको पता है कैसे बनता है ना, फेल अमर कैसे बनता है, फेल मुदारे से बनता है आपका. अच्छा, अब इसमें हमजा नहीं आया शुरू में, क्यों नहीं आया, क्या होता है फेल मुदारे, फेल अमर में लास्ट में सुकून होता है, शुरू में हमजा होता है. जी, यहाँ पे हमजा नहीं लगाना पड़ा क्योंकि पढ़ना आ रहा है. पढ़ने में आ रहा है इसलिए हमजा नहीं, हमजा तब लगाते हैं जब पढ़ने में नहीं आ रहा होता, तब हमजा लगाते हैं. तो इसके अंदर फाइल क्या होगा फिर, अंता. फेल अमर का जो फाइल होता है वो अंदर ही होता है सारे सीगों में. ठीक है, सारे सीगों में 6 सीगे होते हैं, तो सब में अंदर ही होता है. अल मोरबा क्या बनेगा, मफूल बनेगा, मिनल मबनी जी. ठीक है, मिनल मबनी जी, आपको पता ही है मबनी जो है वो आपके फेल जो होते हैं, हम फेल के बारे में, फाल के बारे में पढ़े हैं. 2 फेल मैंने बताया था, मादी और अमर. फेल माजी और फेल अमर जो होते हैं ये मबनी यानी होते हैं, दोनों मबनी होते हैं. ठीक है, और फेल मुदारे, हाँ, और फेले अमर क्या, फेले अमर मबनी होता है, फेले माजी मबनी होता है, लेकिन फेले मुदारे मौरब होता है. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिक्स करके दिए गए हैं, मबनी भी दिए गए हैं और दूसरे भी मौरब भी दिए गए फेल, तो उनमें आपने डिफरेंस करना है. ठीक है ना. फीमा याती जो नीचे आ रहे हैं, sort out the morab verbs from the mabniyun in the following. मबनी को छोड़ देना है और वो बता देना है. चलिए बताइए. दखला मौरब, इजलिस ये मबनी है, यذهبु मौरब, तफहमना मौरब, यखरुजूना मौरब, तशरबीना मौरब, यक्तुबना मौरब. नो, यहाँ पे मौरब नहीं है. ओह जी, ये इन्होंने निश्चय तो और यहाँ पर भी नहीं, ये भी मबनी है. इरम आपका थोड़ी देर माइक म्यूट करें. इरम आवाज आ रही है तो जी, आप इन्होंने निस्फा तो वैसे चाहिए था. फेल मुदारे के अंदर भी 2 सीगे मबनी होते हैं. ठीक है ना, वो जो आपके अंतुन्ना और उस वाले होते हैं ना, हुन्ना वाले, जिन्होंने निस्वा वाले, वो दोनों मबनी होते हैं. तो ये भी मबनी, ये आपका वैसे ही मबनी है, फेल माजी है, इजलिस भी मबनी है. इजलिस में. इरम माइक म्यूट करें. इरम तो समझ नहीं आएगी.
यास्मीन आपका कैसे करूं, एक मिनट इसको म्यूट कर लूं मैं खुद ही। कहाँ है ये रूम? मैं इसको म्यूट करना, चलिए हमने खुद ही कर लिया, अब तो हुआ हुआ म्यूट। अच्छा जी, तो इरम आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप थोड़ा म्यूट ही रखा करें, और सिस्टर यास्मीन का जो है कैमरा ऑन है वो बंद कर दें, वीडियो में आएगा, अपना कैमरा ऑफ करें। जज़ाकल्लाह खैर। तो आपको पता लग गया। अच्छा, फेले माजी को मबनी क्यों कहते हैं? फेले अमर तो लगता ही है, चले मबनी है, मजजूम है, उसमें वो जो भी है, इन दोनों को मबनी कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और क्योंकि फेल के आखिर में जबर नहीं आती ना, तो इसलिए वो इसको मबनी कर देते हैं, और मुजारे को जो है वो मोरब कर देते हैं। मुजारे के अंदर भी दो सीगे जो हमने वो देखे कि वो मबनी के हैं। आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, नंबर 2 क्या है? मा अलामातुल, पढ़िए बच्चे। मा अलामातुल इराबी अल अस्लियतु फिल मुदारिई। अभी ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना? जी तो वो पूछ रहे हैं कि मुदारे के अंदर एराब असली क्या होता है? जी मुझे आप थोड़ा सा गैस करके बताएं। असली मुदारे एराब असली होता क्या है, ये बताएं। किससे आता है एराब असली? किससे आता है? जो पेश से आता है। हाँ, दमा फता फतह कसरा। एराब असली जो होता है वो दमा फता कसरा से आता है। तो मुदारे में मा अलामातुल एराबुल असलियतु, ठीक है, एराबुल असलियतु फिल मुदारे, तो क्या होगा? दमा फता कसरा होगा। कसरा तो नहीं होगा, क्या होगा? दमा फता और आगे जज़म, सुकून, जज़म। हाँ, जज़म, सुकून नहीं कहेंगे, जज़म। सुकून भी कह सकते हैं, जज़म भी कह सकते हैं, दोनों, ठीक है ना? तो दमा फता जज़म, ये तीन इसके एराब असली होते हैं, ठीक है। उसके बाद मा अलामातुल एराबिल फरइयती फिल अफ़ालिल खम्सा। नहीं, पहले आप देखें अफ़ालुल खम्सा हैं कौन से। एक अफ़ालुल अरबा होते हैं, एक अफ़ालुल खम्सा होते हैं। अफ़ालुल अरबा वो होते हैं जिनके ऊपर पेश आती है, ठीक है, वो अफ़ालुल अरबा होते हैं, और जिनके आखिर में नून आता है वो अफ़ालुल खम्सा होते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। नून अराबी वाले जो होते हैं वो होते हैं अफ़ालुल खम्सा। अब उनका वो पूछ रहे हैं कि एराबुल फरइया क्या है। पहले आप मुझे ये बताएं एराबुल फरइया होता क्या है? ये तो असलिया था ना, दमा फता जज़म। जी, फरई एराब क्या होता है? जो उससे नहीं होता, दमा फतह कसरा से। हाँ, वो नहीं होता। तो यहाँ पे एराब क्या आता है फिर? नून आता है, नून आता है, या फिर नून नहीं आता, ठीक है, जब मजजूम होता है, या जब आपका एक तो मजजूम होता है, एक मंसूब होता है ना, तो ये रफ़ई हालत होती है। जब ये मौजूद होता है नून, तो ये आपकी रफ़ई हालत होती है मुजारे की, और जब वो गिर जाता है तो अफ़ालुल खम्सा की बात हो रही है ना, बाकी की नहीं बात हो रही। तो अब यहाँ पर आपका जब ये मौजूद होता है तो रफ़ई हालत है, जब ये गिर जाता है नून, तो यहाँ पर आपकी नस्बी भी हालत हो सकती है और जज़मी भी हो सकती है, ठीक है, नून जब गिर जाता है। मसलन तुफ से दू है, तो फिर आप कैसे पता करेंगे तुफ से दू में कि ये नस्बी हालत है या जज़मी हालत है? तुफ वो से जुमले दू, को देखेंगे ना। हाँ, तुफ से दूना होता है ना, तो जब आपका ये गिर जाता है, तुफ से दू के पीछे क्या आता है कुरान मजीद में? हुरूफ जाज़मा में से आता है या नास्बा में से आता है? दोनों आते हैं, लम तुफसिदू या लन ज्यादातर आता है, लन तुफसिदू। हाँ, इसमें आता है ला नहीं आता है ना, ला तुफसिदू, यस, ला तुफसिदू आता है। ये असल में तफसिदूना था, तो इसको हम्म, इसने मजजूम कर दिया, यूरोप जाज़मा में से नून गिरा दिया है, तो ये जज़मी हालत हो गई, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा? ये आपका फरई एराब जो होगा वो नून से होगा, ठीक है। नून मौजूद है तब रफ़ई हालत, मौजूद नहीं है तो फिर वो आप हर्फ को देखेंगे कौन सा आ रहा है,
اگر ناسبہ میں سے کوئی آ رہا ہے تو پھر ناسبہ میں سے لن اور ان تو نہیں آ سکتے, کوئی اور آئے گا, یا پھر لا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجزوم ہی ہوا ہے کیونکہ یہ آرڈر ہے نا, ایک حکم دیا جا رہا ہے کچھ. ٹھیک ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ لا ناہیہ ہے, لا ناہیہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ما علامت الجزم الفرعیۃ من فی الفعل الناقصی. ناقص میں کیا ہوتا ہے, فرعی اعراب کیا ہوتا ہے؟ ناقص ابھی ہم پڑھ کے آئے, فعل الناقص پڑھ کے آئے نا. اچھا اس میں ایسے کرتی ہوں, میں آپ کی وہ بک ہی کھول لیتی ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چل جائے کہ اس کو بتانا کیسے ہم لوگوں نے. میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ اگر مجھے مل جاتی ہے تو. ہاں یہ تو کی ہے, اس میں دیکھ لیتی ہوں اگر مجھے نہ ملتا ہے تو. اس میں سے ہم ڈائریکٹلی پڑھ لیتے ہیں نا, اگر اس میں نہیں ہے تو پھر دوسری کتاب میں مجھے دیکھنا پڑے گا. بالکل آخر میں ہم یہی پیش تھا, یہی پیش تھا, آگے آگے. یہ پڑھ لیا تھا ہم نے, یہ کر لیا تھا, یہ بھی کر لیا. اچھا اس میں آپ نے دیکھا داخلہ جو تھا مبنی تھا, یخرجون مورب تھا, یہ باقی اسی طرح مبنی ہم نے کر لیا. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ کوشچن کیا ہے, علامات الاعراب اعراب الاصلیۃ فی المضارع. تو آپ کا اس میں جو ہے وہ اعراب الاصلیہ جو ضمہ ہے, فتح ہے, پھر سکون ہے. علامت وہی علامت الرفع, ضمہ جو ہوتا ہے وہ رفع کی علامت ہوتا ہے. اعراب اصلیہ ضمہ فتح کسرہ سے آتا ہے یہاں, لیکن یہاں پہ جو کہ ہم فعل کا پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارا سکون آ رہا ہے. یہاں پہ جزم بھی کہہ سکتے ہیں, سکون بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی میں نے بتا دیا تھا. اور اس میں ضمہ جو ہے وہی علامت الرفع والفتحۃ وہی علامت النصب, اور سکون کیا ہے, السکون وہو علامت الجزم. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا. اب ہم اگلے پہ جا رہے ہیں, علامت الاعراب الفرعیۃ فی الافعال الخمسہ. خمسہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں نون اعرابی ہوتا ہے. اب رفعی حالت کیسے ہوگی؟ علامت الرفع بثبوت نونی, بھی لگانا ہوتا ہے یہاں پہ, بثبوت نونی, و علامت النصب والجزم حذف نونی. بھی حذف نونی بھی کہہ سکتے ہیں, حذف نونی بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں بھی ثبوت نونی بھی کہہ سکتے ہیں, بھی ثبوتی نون بھی کہہ سکتے ہیں. بس یہاں پہ زیر آ جائے گی جب بھی لگائیں گے تو. یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ نون یا تو ہوگا یا نون نہیں ہوگا. نون ہوگا تو رفعی حالت ہوگی فعل مضارع کی, اور اگر نون نہیں ہوگا جیسے تفسدو میں بتایا, نون گرا ہوگا تو پھر آپ نے حرف کو دیکھنا ہے, اور اگر پیچھے جازمہ میں سے ہے تو وہ کیا ہوگا, جزمی حالت ہوگی, اور اگر ناصبہ میں سے ہے تو وہ نصبی حالت ہوگی. اچھا اس کے بعد نمبر 4 پڑھیں بیٹا, کدھر ہو منیبہ, آپ ہیں؟ اچھا یہ میں تو شیئر ہی نہیں کیا آپ لوگوں سے, شاید کوئی بول کے بتاتا بھی نہیں ہے مجھے. ہاں جی, جی بک چینج کر لینا. آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ میں نے بک شیئر نہیں کی ہوئی, مجھے خیال ہی نہیں رہا. چلیے کوئی بات نہیں ہے, یہ جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے وہ تو میں پہلے بھی پڑھا چکی ہوں اس بک میں سے بھی نا. ابھی ہم نمبر 3 سے پڑھنا ہے یہاں سے, تو یہ نمبر 3 بھی پڑھ لیا, نمبر 4 سے پڑھنا ہے. کوئی اور پڑھ لیں, ضرور نہیں ہے منیبہ ہی پڑھیں. جی, علامت الجزم الفرعیۃ فی الفعل الناقص. یہ اس کا جو جزم فریع ہوتا ہے, اس کا ناقص فعل کا علامت ہوتی ہے حذف آخری ہی. حذف آخری, آپ کو یاد ہے جزمی حالت ہم نے بنائی تھی, لم لگا تھا, جی جی اور بالکل, تو ہم اس نے کو آخر گرا میں ہی سے دیا یا تھا ہم کو نے. بھی اور واو کو بھی ڈراپ کر دیا تھا. حذف کا مطلب ہے ڈراپ کرنا, آخری ہی. اس کا جو بھی آخر ہوگا, واو ہوا یا ہوگا, جزمی حالت میں وہ ڈراپ ہو جائے گا. کس کا؟ فعل ناقص کا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 میں دیکھیے,
علامۃ الرفع فی الفعل الناقص الضمۃ المقدرۃ، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، دمہ مقدرہ، یعنی رفعی حالت جو ہوگی وہ دمہ مقدرہ سے ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر نہیں کیا جاتا یا کے اوپر، اس کے اوپر سکون لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو دمہ ہوتا ہے. ہاں ہاں مطلب لکھنا لازم نہیں ہے نا، نہیں بھی ہو تو بھی ہاں سکون لکھیں نہ لکھیں، لیکن ہوتا سکون یا دمہ نہیں لکھ سکتے. یا سے پہلے زیر آ جائے نا تو پھر سکون ہی ہوتا ہے، وہ سے پہلے پیش آ جائے تو پھر سکون ہی ہوتا ہے. آپ نے حروف مدہ تو پڑھے ہوں گے نا، تو حروف مدہ کا رول کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یا بھی ہوتی ہے حروف مدہ میں، وہ بھی ہوتی ہے تو وہ ساکن ہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو الف کے اوپر بھی سکون نہیں لگاتے، لیکن الف کے اوپر تو سکون لگا ہی نہیں سکتے نا، وہ تو حمزہ بن جاتا ہے، لیکن ان پہ تو لگا سکتے ہیں نا، یہ حمزہ نہیں بنتے واو اور یا. بالکل. تو ان کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں، تو لگا ہوا ہوتا ہے حروف مدہ میں، لیکن اس کے اوپر نہیں لگاتے کیونکہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کو الف کو خالی رہنے دیتے ہیں. با الف زبر با، تو ہوتا تو ہے یہ بھی ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر لگاتے نہیں ہیں. اگر لگا دیں گے تو با پڑھیں گے پھر تو حمزہ بن جائے گا. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنے آپ کو اس کو کلیئر کرنا ہے دماغ میں، تبھی جا کے چیزیں آئیں گی. اچھا اس کے بعد آپ کا ہے جناب نمبر 5 ہو گیا. نمبر 6 علامۃ النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین الفتحۃ المقدرۃ. ہاں اب دیکھیں کہیں کی اعراب نہیں لگے ہوئے تو خود کو لگانے پڑ رہے ہیں نا. تو ایک دن آپ کو ایسی پریکٹس ہوگی کہ آپ پلین ٹیکسٹ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، کوئی میگزین بھی اٹھائیں گے تو اس کو بھی پڑھ لیں گے. بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا فی کے بعد جو آ رہا ہے میں نے زیری لگانی ہے، پھر اس کا جو آگے اس کی جو یہ اب ظاہر ہے مرکب توصیفی بن رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے نیچے بھی زیر آئے گی. اور یہ علامتوں پہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہی تو یہاں زیر ہی آنی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. جب بھی آپ دیکھیں ایک حرکت آ رہی ہے تو لازم مضاف ہی بن رہا ہوتا ہے، اس کے آگے والے کو زیر دے دیں. الدمۃ المقدرۃ، تو یہاں پہ اس کا یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، تو یہاں بھی پیش ہی آئے گی. تو اس طریقے سے آپ کو بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی. میں نے جب بکس پڑھی تھی نا یہ والی، تو یہ ریڈر ابھی نہیں آئے تھے. ریڈر میں یہ انہوں نے آسانی کی، انہوں نے حرکات لگا دی. میں نے جو بکس پڑھی تھی خاص طور پہ جو بک 3 تھی اس میں تو کوئی اعراب نہیں لگے. اگر آپ کے پاس بک 3 ہو نا تو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں لگے ہوئے، خود لگانے ہوتے ہیں، اور اس میں وہاں پہ آپ کو ساری گرامر پریکٹس ہو جاتی ہے. پھر تو مجھے تو اس طرح پڑھایا گیا تھا، اور اس سے بہت پھر آپ کے رولز پکے ہو جاتے ہیں. اب نمبر 6 میں آپ نے پڑھا ہے علامت النصب فی الفعل الناقص. نصب کی علامت کیا ہوتی ہے فعل ناقص میں؟ المفتوح العین، عین جو ہوگا اس کے اوپر فتح آئے گی. ٹھیک ہے نا. اور ہاں مفتوح العینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا باب فتح سے ہے. مفتوح العین کون سا فعل ہوتا ہے؟ مضارع جو ہوتا ہے، جو جس کے اوپر جو فتح یفتح ہوتا ہے، یا پھر سمع یسمع بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ والا جو تھا نا، ابھی یہاں پہ دیکھیں، ابھی مجھے یاد آیا نا کہ جو آپ کا ناسیہ تھا نا، یہ باب سمع سے ہے، اور ہم اس کا یہ ناسیہ یہ تھا نسیہ ینسا، ینساؤ نہیں پڑھتے نا، پھر ینسا پڑھتے ہیں. ہاں وہ ینسا ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو باب فتح بنا رہے تھے نا. وہ یہ سمیہ سے ہے. ہاں تو وہ ہم مضارع کو صرف دیکھ رہے تھے تو ہم نے اس کو فتح بنا لیا، لیکن جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے کہ کون سا باب بن رہا ہے. تو یہ نسیہ ینسا ہوتا ہے. تو مفتوح العین جو ہوگا چاہے وہ باب فتح ہو چاہے نسیہ ہو، دونوں مضارع میں مفتوح العین ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا الفتح کیا ہوگی؟ مقدرہ ہوگی فعل ناقص کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نسیہ کی بات نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں ہاں اس کی بات ہی نہیں کر رہے. اس کے اوپر تو اس کے اوپر ینسا کے اوپر تو ینسا یا ہم لگا ہی نہیں سکتے نا، وہ تو ینسا ہی ہے بس. ہاں وہ تو ہم 2 زبر نہیں لگا سکتے، لیکن جو ہمارے باقی باب ہوں گے ان کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں فعل الناقص المفتوح العینی الفتحۃ المقدرۃ. تو اب اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کا باب جو ہے نسیہ ینسا سے اس میں فتح مقدرہ ہے آپ کی. باقی جو باب دربہ ہے اور باب نصرہ ہے اس میں آپ کا ظاہر ہو گیا اعراب. یدعو
اور دوسرا ایک اور वर्ब क्या था हमारे पास, एक तो ये वर्ब था ना नसिया वाला, एक और भी था, और यस हाँ एक और वर्ब भी था ना, तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे जबर आएगी, ठीक है ना। और नसरा में भी, और दराबा से था ना, दराबा यदरिबु से एक फेल अभी हमने पढ़ा है, तो उसमें भी यहाँ पे जबर आएगी। लेकिन ये नसिया यंसा से मफ्तूल ऐन में आपका फतह मुकद्दरा होगा, समझ आ गई। मुकद्दरा माने तो छुपा हुआ होता है ना, हाँ छुपा हुआ, हिडन। तो आपका यहाँ पे फतह मुकद्दरा है, ठीक है, हम लिख नहीं सकते दो जबर सिर्फ इस वाले फेल में, ठीक है। मुनीबा समझ आ रही है, मुनीबा है या चली गई है? जी समझ आ रही है ना। हाँ सिर्फ इसमें नहीं लिख सकते, बाप समिया में और बाप फतहा में यहाँ पे जबर आती है तो हम नहीं लिख सकते यहाँ पे जबर, बाकी सब में सारे अबवाब में लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद नंबर 7 पढ़िए फिरोजा। अलामतुल जज़मी फिल फ़िअल मुदाफ़ी अस्सुकूनुल मुक़द्दर। अब इसमें भी देख लें सुकून मुकद्दरा, वो जो जबर के नीचे छुपा हुआ सुकून है, ठीक है, वो वाला आपका वहां पे सुकून, वहां पर आपका सुकून मुकद्दरा है। हमने बोलने की सहूलत के लिए जबर दे दिया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दो सुकून को नहीं पढ़ सकते। हाँ। यहाँ पे हम जबर देते हैं मुदाफ में, लेकिन वैसे रूल क्या है, वैसे रूल क्या है, अगर दो सुकून आ जाए तो मुनीबा क्या रूल होते हैं, दो सुकून आ जाए तो जबर डाल देते। नहीं इसमें जबर डालते हैं ना, मुदाफ में। मुदाफ की समझ आई आपको, जब रूट वर्ड में आपने खुद ही तो बताया था, रूट वर्ड में दो लेटर एक जैसे होते हैं, वो फेल मुदाफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे दो लेटर दो सुकून इकट्ठे आ जाए मिलाते हुए, ये तो इल्तिक़ाए साकिनैन। हाँ जैसे इकरा है तो इकरा में सुकून आ रहा है ना आखिर में, तो आगे अल किताब आ गई है, तो आप कैसे मिलाएंगे, अल किताब पे भी सुकून आ रहा है, कसरा डाल देते, कसरा डालते हैं, कसरा डाल देते। ये है रूल आपका जी। इसमें आप, ये यूनिवर्सल रूल है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, पढ़ने में आसानी के लिए फतह दी है, यहाँ पे आप कसरा नहीं डाल सकते, ठीक है, कि आप पहले वाले सुकून के नीचे कसरा डाल दे और दूसरे वाले को साकिन रहने दे, फिर आप उसको मर्ज नहीं कर सकेंगे, हमने उसको मर्ज करना है, ठीक है, मुदाफ को मर्ज करना होता है। चले इंशाल्लाह, तो अभी हम इसको आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हमारी, और आपकी समझ आ रही है ना कैसे कैसे, और पहली बार में नहीं आती, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्हीं को कुछ आ रहा है, बाकी सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर जब हम करेंगे या नोट्स बनाएंगे रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर समझ आएगी। अच्छा जी अब आगे चलना है, तो इसको मुझे मिटाना पड़ता है, कुछ बुक्स के ऊपर ना मेरा वो नहीं चलता टूल्स वाला, तो वहाँ मुझे मुश्किल हो रही होती। अच्छा जी अब दरसुसानी आ गया, दरसुसानी करना है, रीडिंग कर लें दरसुसानी की खाली, जी जी शुरू कर लेते हैं, थोड़ी आज रीडिंग करते हैं। तो कौन अब आएगा, इरम का तो पता नहीं माइक है, अच्छा नबी आप आ जाए, थोड़ी रीडिंग कर लें। जी हाँ तो अच्छा इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो क्वेश्चन आंसर है, ये तो आपकी की है ना। हाँ इसमें पढ़ना है, सॉरी मैं भी कहूँ क्वेश्चन आंसर कैसे आ गए ना, तो यहाँ पे हम बुक चेंज करूंगी और शेयरिंग में चेंज करूंगी अभी, ये इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। फिर इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला ना तो मैं अहदीस के ऊपर, बहुत प्यारी प्यारी हदीस हैं, उनके ऊपर फिर ग्रामर जो है ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उनके भी इसी तरह आगे क्वेश्चन आंसर होते हैं, मदीना बुक इसी राइटर की लिखी हुई है वो बुक, उसको फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। और ग्रामर पक्की, अगर आपके पास पीडीएफ हो तो प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा ना, क्या चीज, हदीस की जो आप कह रही है ना। हाँ बुक है वो, हाँ, बुक है, पीडीएफ है बुक। हाँ मैं ढूंढूंगी क्योंकि बहुत पहले मैंने पढ़ाई थी, तो उसको मैं दोबारा पढ़ाना चाहती हूँ, और बहुत मजा आया था पढ़ाने जरूर में। पढ़ेंगे प्लीज। हाँ तो उसको, हाँ मैं फाइल्स में देखूंगी, निशद बहुत आगे निकला। असल में पहला चैप्टर इतना लंबा है ना कि दूसरा चैप्टर इसमें शेयर करती हूँ।
बस 1 मिनट. पेज 38 है. पेज 38. अच्छा सही, करीब करीब ही होगा. अच्छा आपने अपना PDF खोला हुआ है? जी जी, जो मैंने आपको मेरे पास 39 है. अच्छा कोई बात नहीं है. 39 बस आ गया. ये हमने कर लिया ना, अभी अभी किया. अच्छा अच्छा इसमें कुछ बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ग्रामेटिकल टर्म्स, अल अमलू, ठीक है ना. अच्छा इसको हम ये आमिल के बारे में बता रहे हैं कि आमिल क्या क्या होते हैं, फिर उनका कैसे असर होता है. आमिल क्या होता है और मामूल क्या होता है. मामूल जो होता है, जो आमिल क्या होता है, वो आपका हर्फ इल्लत हो सकता है, सॉरी रूफ जारा हो सकते हैं, रूफ मुशब्बह बिल फेल हो सकते हैं. फेल भी आमिल होता है, ठीक है. इसी तरह उर्फ जाजमा भी आमिल होते हैं, उर्फ नासबा भी आमिल होते हैं. जो आगे आ रहा होता है ना, जिसके पर असर हो रहा होता है, उसको मामूल कहते हैं, मफऊल उनके वजन पे. और आमिल क्या है, वो फाइल के वजन पे है. तो अमल करने वाला और जिस पर अमल होता है उसको कहते हैं मामूल, ठीक है ना. जैसे फिल बैती, तो फी जो है इसमें आमिल है, प्रेपोजिशन है, हर्फ जर है, और अल बैती क्या है, ये मामूल है, इस पे असर हुआ है. तो ये थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा चलें इसको भी कर लेते हैं. अच्छा इसमें दूसरी एग्जांपल जो है वो आपकी क्या बता रहे हैं, फेल भी आमिल होता है. अब फेल जो है यहाँ पे रायतू, तो अल वलदा को उसने जबर दी है क्योंकि उसने उसको मफूल बनाना है. अगर उसको फाइल बनाना है तो वो उसको दमा देगा, ठीक है. और अगर उसको मफूल बनाना है तो उसको वो फतह देगा. तो फेल भी आमिल हो सकता है. और मामूल क्या होता है, फिर वो अलवलदू होता है या अलवलदा होता है. अच्छा इसी तरह से यहाँ पे रूफ जाजमा के बारे में बता रहे हैं, लम यक्तुब, ठीक है. यक्तुबू होता है, लम लगे तो वो लम क्या है, ये आमिल है. और यक्तुब क्या है, ये मामूल है, इसके ऊपर असर हुआ है मफूलन के. जैसे जालिम और मजलूम होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से. द अमला is the amal is the jazm which has affected the मामूल because of the आमिल, ठीक है ना. तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपका अमल क्या हुआ है, अमल ये हुआ है कि आमिल की वजह से जो मामूल के ऊपर जज़म आई है वो अमल, ठीक है. अमल अमलुन होता है, ये आपका मस्दर होता है. अमलुन, अमलुन नहीं होता, अमलुन होता है, ये मस्दर होता है. फिर इसकी जमा अमाल बनती है, आपको पता है. फिर उसके बाद ये तकदीरी, इसमें पता नहीं क्या है अभी. हाँ ये आपका अच्छा इसमें आप देखें, इसी को पढ़ लेते हैं. थोड़ा सा पढ़ो बेटा, मैं फिर समझाती हूँ क्या है इसमें. मुनीबा आप पढ़िए जरा. In some cases, the actual form of a word does not conform to the form it should have according to the rule. دخل الفتى, the young man entered. Here, al-fata is the fa'il and should have a dhamma. ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही. मैं बता देती हूँ, मुझे समझ आ गया आपके पढ़ने से. ये देखें, अब ये फेल है या आमिल है, ठीक है. और अब यहाँ पर ये क्या है, फाइल है, दखल अल फता. अब ये कौन सा, ये ज़ाहिर नौन है ना, फाइल बन रहे नौन है ये. अब ये इसकी कौन सी हालत है मुनीबा, रफ़ई है, नस्बी है, क्या हालत है ये. फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, फाइल बन रहा है, ठीक है. द यंग मैन एंटर्ड, तो ये आपका रफ़ई हालत में, लेकिन एराब क्या है इसके अंदर, तकदीरी है, हिडन है. पीछे जो हम अभी पढ़ के आए हैं, आमिल और मामूल जो पढ़ के आए हैं, उनमें एराब नजर आ रहा था, जज़म भी नजर आ रही थी, नसब भी नजर आ रही थी, फिर उसके बाद दमा भी नजर आ रहा था, सब चीजें उसके ऊपर नजर आ रही थी, जो भी हो रही थी. जर आ रही थी तो वो भी नजर आ रही थी. फिल बैती, तो वहां पे एराब नजर आ रहा था, एराब जाहिर था. यहाँ पे एराब तकदीरी है. तो एराब तकदीरी कहाँ कहाँ आता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपका आता है, ये कौन सा इसम है, इसको क्या कहेंगे, इसम मकसूर पर एराब तकदीरी होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका ये फाइल बन रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा. इसी तरह अगर मूसा लगा दें तो हमें पता नहीं चलेगा मूसा मफूल बन रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा.
ٹھیک ہے, ہمیں خود جج کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے. تو ہیئر الفتح از دا فائل اینڈ شوڈ ہیو اے دمہ, اس کے اوپر دمہ ہونا چاہیے, لیکن ایز الولد ان الولد دخل الولد میں یہاں پہ ظاہر تھا, بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو دا دمہ بیکاز اٹ اینڈز ان الف. جو بھی لفظ الف پہ ختم ہوگا, چاہے وہ موسیٰ ہو, چاہے کینیڈا ہو, امریکہ ہو, امریکہ ہو عربی میں, کینیڈا, الف پہ ختم ہوں گے, ان کے اوپر آپ اعراب ظاہر نہیں کر سکتے. کینیڈا کینیڈا کینیڈا, ہاذا ہاذا ہاذا, ہاذا ہاذا مبنی ہے بٹ یہ مبنی نہیں ہے, یہ فرق کرنا ہے. اللہ زی مبنی ہے بٹ یہ مبنی نہیں ہے, اس کا اعراب تقدیری ہے, نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے خود اس کو جج کرنا ہے کیا ہے, اس کی طرح نہیں آ رہا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, اینڈ دمہ از انکم, ہاں کیا لکھا ہوا یہ انکمپیٹیبل ہے ود این الف, ٹھیک ہے نا. اچھا کمپیٹیبل کرتا ہی نہیں ہے نا. ہاں ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہاں ہمارا آپ کا کیا ہے, دمہ از, یہ نہیں اس کے ساتھ جاتا نا, تو ود این الف کے ساتھ نہیں جا رہا وہ, ٹھیک ہے. تو وہ ہم آپ نہیں لگا سکتے یہاں پر, تو اس کا آپ اعراب تقدیری رکھیں گے. so we suppose that it has a dhamma according to the rule, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مرفوع ہے تو دمہ ہی ہونا چاہیے. بدمۃ مقدرۃ, مرفوع بدمۃ مقدرۃ, یہ اس کا اعراب ہوگا. مرفوع ہے بدمۃ مقدرۃ, اعراب کیسے شو ہوگا, کیسے بتائیں گے, مرفوع بدمۃ مقدرۃ, تو یہ اس کا ہوگا. بس یہ ہو گیا تھوڑا سا. اب اس میں this term, تھوڑا سا پڑھو بیٹا منیبہ اس کو. This term is widely used in Arabic grammar and signifies the reconstruction of an actual form to explain its relation to the rule. في محل رفع, في محل نصب, في محل جر. اچھا, یہ کس کا بتائیں گے ابھی, اسم مکسور کا ایسے ہی بتائیں گے, اسم مکسور کا تو ایسے نہیں بتائیں گے. اسم مکسور کا تو انہوں نے بتایا نا, دمہ مقدرہ ہوگا, فتح مقدرہ ہوگا, وہ اعراب اس طرح سے بتائیں گے. مبنی کا رہے گا, یہ مبنی کا ہوگا, فی محل رفع, فی محل نصب, فی جری. اور مبنی کیا ہوتے ہیں, جیسے آپ کا پروناؤنز ہو گئے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کا اسم اشارہ ہو گیا, حاضہ ہو گیا, تو یہ سب مبنی ہے. اللہ زی ہو گیا, تو اس کا اعراب پھر آپ اللہ زینہ کا آپ یہ بتائیں گے, فی محل نصب, فی محل جر. اچھا آگے پڑھیں. with regard to a mu'arab word, we say it is marfu', mansoob, or majroor according to its function in the sentence. But we cannot be, but the same cannot be said regarding a mabni word, as it does not change its ending to indicate its function in the sentence. کیا سمجھیں ایسے, تھوڑا سا یہاں پہ بتائیں کیا سمجھیں. معرب کے لیے مرفوع, منصوب اور مجرور بول سکتے, لیکن مبنی کے لیے فی محلی بولنا پڑتا. ہاں جی, مبنی کے لیے بولنا پڑتا ہے. معرب دو طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, معرب دو طرح کے ہوتے ہیں, ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کا اعراب جو ہوگا اس کو فی محل رفع نصب نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. اس کو کیسے بولیں گے, اس کو آپ نے سیدھا سیدھا بولنا ہے, یہ منصوب ہے, یہ مرفوع ہے, یہ ہے, اس کے اوپر اعراب جو ہوگا ظاہری ہوگا. مثلا معرب میں کیا دو قسمیں ہوتی ہیں, منصرف اور غیر منصرف. منصرف جو ہوتے ہیں وہ دون دان دن تینوں طرح کا اعراب لیتے ہیں, حرکت سے لیتے ہیں, اور جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی حرکت سے اعراب آتا ہے. اچھا, اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ غیر منصرف میں یہ ہوتا ہے کہ جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, نصبی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. جری جو ہوتی ہے نا, اس کو زبر سے لکھا ہوا رہتا, زبر سے لکھا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کیسے بتائیں گے, فی محلی بتائیں گے, کیسے بتائیں گے, نہیں سیدھا جر بول دیں گے. لیکن وہاں پر وہ اعراب کون سا ہوگا پھر, اصلی تو نہیں ہوگا نا. مقدرہ نو, مقدرہ بھی نہیں ہے, مقدرہ تو جو ہوتا ہے وہ تو ہڈن ہوتا ہے نا. آپ نے تو زبر لگائی ہوئی ہے نا, مریم, مریمہ, مریمہ, زبر لگائی ہوئی ہے آپ نے, تو وہ آپ کا کیا ہوگا, وہ اعراب آپ کا وہاں پہ نظر آ رہا ہے, یہ ہوتا ہے اعراب فرعی. جی فرعی. جیسے مسلماتن, اب مسلماتن اگر نسبی حالت میں ہے تو یہ کون سا اعراب ہے, اعراب فرعی ہے یہ, کیونکہ یہ زبر سے آنا چاہیے, زیر سے آ رہا ہے, تو یہاں پر آپ کا زیر آنا چاہیے اور زبر آ رہا ہے, تو یہ اعراب فرعی ہوتا ہے. فرعی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کا جیسے برانچز ہوتی ہیں, جی, تو اعراب کتنی طرح ہو گیا, ایک تو اعراب ہو گیا جو آپ کا اصلی ہے,
फिर आपका क्या हो गया फरई जो अभी मैंने बताया, और तीसरा क्या है वो तकदीरी है। 3 तरह का एराब होता है जी। ठीक है ना। थोड़ी ग्रामर है भी है, लेकिन मजा बहुत आता है इसमें जब चीजें समझ आ जाती। थोड़ी सी खिचड़ी पकती है लेकिन बाद में चीजें एकदम से क्लियर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें दखला हाउलाई, तो अब ये क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है ना हाउलाई, है ना। तो अब इसको कैसे बताएंगे एराब को, दखला फाइलुन मरफूउन, और कैसे बताएंगे फी एराब, महल्ली रफ़न, फी महल्ली रफ़िन बताएंगे क्योंकि ये मबनी है। इसी तरह मंसूब होगा तो आप फी महल्ली नस्बिन बताएंगे, ठीक है, और अगर जरी होगा तो फी महल्ली जर्रिन बताएंगे। तो ये चूंकि मबनी है हाजा हाउलाई उलाई का, तो इसका एराब इस तरह से शो होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये पहला चैप्टर जो है ना ये खत्म होने में नहीं आ रहा। टीचर इसको मबनी अलल कसर बोलेंगे? मबनी अलल फतह, मबनी अलल कसर, और नहीं वो अलग होता है, वो अलग होता है, वो तो अलग खाली चीज, मबनी बोलेंगे? हाँ वो अलग चीज होती है। वो जो मबनी अलल फतह होता है, कसर होता है ना, वो तो आपका होता है जैसे आपका कोई जी उफ़िन वैसे होता है नहीं, जैसे हैसु है ना, अब हैसु है या अमसी है तो अमसी जो है हमेशा अमसी रहता है ना, और हैसु हमेशा हैसु रहता है। और इसी तरह से नस्बी हालत में कोई बताइए अल-आना, तो अब इनका जब एराब बताएंगे तीनों हालतों में सेम रहते हैं, ठीक है ना। ये तो ये जो एराब जब आप बताएंगे इसको आप बताएंगे, क्योंकि ये हरकत चेंज नहीं करते ना बिल्कुल भी नहीं, तो इसको हम फी महल्ली, इसको हम आप कहेंगे फी महल्ली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी आपने क्या नाम लिया था उसका, मबनी अलल, मबनी अलल, मबनी बर भी कह सकते हैं, मबनी अलल भी कह सकते हैं, या मबनी बर अलामत रफ, मबनी बर अलामत नस्ब, और मबनी अलल, इनका बताते हैं। ये ज़र्फ है सारे, ये जो होते हैं ना मबनी अलल फतह और ये सब होते हैं, सही है। इसी तरह फेले माजी होता है, तो फेले माजी जो है जैसे आपका फतह है या कोई भी आप ले लें, दराबा ले लें, कुछ भी ले लें, तो आप देखें तीनों पे जबर आ रही है, तो ये लास्ट लेटर की हरकत को देखा जाता है ना, तो मबनी अलल फत कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, इसी तरह वो जो आपका अमर होता है वो भी मबनी होता है, तो उक्तुब, तो उसमें आपको क्या कहेंगे, मबनी अलल सुकून कहेंगे उक्तुब को, ठीक है। तो लास्ट लेटर, तो वो उक्तुब हमेशा आप देखें तो वो इसी तरह होते हैं, अमर जो होते हैं सुकून के साथ आते हैं, तो मबनी अलल सुकून, और माजी जो होता है वो मबनी अलल फतह। तो ये अलग चीजें हैं, मबनी अलल वो अलग रखी है इसको, ये फी महल्ली जो होता है ना ये अलग होता है। तो एराब बताने के तरीके होते हैं, ये किस तरह हर चीज का एराब बताना है। तो ये मबनी का जब एराब बताएंगी ना तो वो इस तरह से बताएंगे। अच्छा, उसके बाद दिस आगे पढ़िए थोड़ा सा यहाँ से। This expression is also used in the i'rab of a masdar muawwal and a sentence. मस्दर मुअव्वल। अब मस्दर मुअव्वल जो है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है मस्दर मुअव्वल क्या होता है? नहीं, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया होगा। अच्छा, मस्दर मुअव्वल ये होता है कि मुजारे से अन प्लस मुजारे, ठीक है। अब अन क्या करता है, मुजारे का तसुमूना था उसने नून गिरा दिया, ठीक है, उसको क्या कर देगा, तसुमू कर देगा। अब ये जब अन मुजारे पे आता है तो ये मस्दर के मानी में चेंज हो जाता है। मस्दर क्या होता है, वो नाउन होता है, और ये क्या है, फेले मुजारे है, उससे पहले अन आ रहा है। तो ये मस्दर के मानी में अन तसुमू का मतलब क्या होगा, सौमुकुम। सौमुकुम भी हो सकता है, सियामुकुम भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। सयाम का लफ्ज भी एक रोजे पे बोला जाता है और सौम का भी बोला जाता है, दोनों एक ही रोजे पे बोले जाते हैं, दोनों वर्ड कुरान मजीद में आते हैं। अब ये क्या है, इसमें आप सौमुकुम भी कह सकती हैं और सयामुकुम भी कह सकती हैं, दोनों तरह से कुरान में आता है। तो अब अन तसूमु का मस्तर क्या बना, सामा यसूमु और सयामुन कर लें, ठीक है, सयामुन मस्तर कर लें या सौमुन मस्तर कर लें, दोनों मस्तर बनते हैं, और उसमें ये आपका मस्तर है, ठीक है, मस्तर के मानी में ये अब चेंज हो गया।
یعنی روزہ مصدر کا معنی کیسے کرتے ہیں؟ روزہ رکھنا، یعنی مصدر کا جو معنی ہوتا ہے نا جیسے کھانا پینا رونا ہنسنا، آخر میں نون الف نہ آتا ہے مصدر کے معنی میں، تو یہاں بھی کیا ہے روزہ رکھنا، یہ بھی مصدر کے معنی میں بن گیا نا، یعنی یہ فعل مضارع چینج ہو گیا مصدر کے معنی میں. تو اب جو ہے اس کا مصدری یہاں پر یہ کیا بنے گا، پھر یہاں پہ یہ کیا بنے گا، یعنی یہ آپ کا مصدر کے معنی میں چینج تو کچھ بھی بن سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، مصدر کو تینوں حالتوں میں لا سکتے ہیں، تو آپ کو جیسے ضرورت ہے ویسے اس کو یوز کر لیں. اب مضاف کے طور پہ جب آپ نے لانا ہے سیامون کو یا سومون کو تو آپ ایک حرکت اس کی لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو مضاف بنائیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، ابھی میں زیادہ سے ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ نہیں سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو. تو یہ بس یہ سمجھ لے کہ مصدر معول کیا ہوتا ہے، فعل مضارع سے پہلے ان آ جاتا ہے اور وہ مصدری معنی میں چینج ہو جاتا ہے، سیامون میں چینج ہو گیا. پھر اس کو جملے میں کیسے یوز کرتے ہیں، وہ یہ سیامکم یا سومکم خیر لکم قرآن مجید میں آتا ہے. تو اگر اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں، نہیں سیکھنا چاہ رہے تو بس اتنے ہی رہنے دیں کہ یہ جو مصدر ان سے پہلے مضارع آتا ہے ان کے بعد، تو یہ کس میں چینج ہو جاتا ہے، یہ مصدر کے معنی میں چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ساما یا سمو کا مصدر سیامن ہوتا ہے، تو سیامن کے معنی میں یوز ہو گیا. جہاں پہ روزے کا آتا ہے نا فرضیت کا ذکر، وہاں پہ سیامکم آتا ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا. اصل میں کیا تھا، وہ یہ تھا ان تصومون خیر لکم، اصل میں یہ تھا ان تصومون خیر لکم، جس کو مصدر میں چینج کر کے یہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت 1% بھی آ گیا تو خیر ہے. تو یہ یوز ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صومکم خیر لکم بھی کہہ سکتے تھے، تو ان تصوموا کہا ہے تو اس میں کوئی بہت بلاغہ ہوگی نا. بلاغے کی بات نہیں ہے، یہ اس طرح سے بھی یوز ہو سکتا ہے، اور اصل میں یہ تھا لیکن جب اس کو مصدر میں چینج کیا تو یہ بن گیا. ہاں اب تو یہاں معنی میں یہ بنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان تصوموا خیر لکم یوز اچھا کیا. میں پہ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ کم کہاں سے آیا ہے نا، کم کہاں سے لایا ہے. سوم یہ تو تا سمجھ کی آ وجہ رہی ہے، سے، ہاں تا کی وجہ سے، یہ تا کی وجہ سے، اور چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے نا بالکل کم آیا ہے. اگر جی یہاں پر کا ہوتا صرف ہے، تسمو کا ہوتا جمع نہ ہوتا تو پھر یہاں پہ، یعنی ہوں تسمونا نہ ہوتا بلکہ تسومو ہوتا، ان تسومو ہوتا یا ان تسوما ہو جاتا نا منصوب ہو کے، تو ان تسوما ہو ہاں جاتا. تو اگر ان تسوما ہوتا تو پھر یہاں پہ آپ کا لگاتے، بالکل سومو کا کرتے. پھر ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس جو مصدر ہمیں ملتا ہے یہاں سے ان تسومو سے، اس کو ہم مضاف بناتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ سومو ہو چاہے وہ سیامو ہو، دونوں طرح دونوں ایک ہی ہیں. اب تو اس کو ہم مضاف ایک منٹ کرن، ایک منٹ ارم، کیا نام ہے، یہ اس کو ہم مضاف بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے آگے ہم اس جو آپ کا یہ والا مضارع کا آ رہا ہے نا تا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے انتم آ رہی ہے نا یہاں پہ ضمیر، اس کو ہم کم میں چینج کرتے تو سیامو کم بن جاتا ہے یا سومو کم بن جاتا ہے. بالکل یہ مضاف الیہ ہے. ہاں تو وہ پھر اسم بن گیا نا، جو مصدر جو معنی تھے، مصدر کا مطلب وہ اسم میں آ جاتا ہے، جو فعل ہوتا ہے نا بالکل مضاف اسم بن جاتا ہے. بالکل دونوں کے معنی سیم ہے، سیم ہے. یس ہاں، اور فی محلی رفع اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے، تسومونا ہے نا، ان کی وجہ سے نون گری ہے نا، ہاں تو یہ آپ کا یہ کسرہ یا تو اور اس میں ہوتا تو پھر فی محلی نصب یا جر بھی ہو ٹھیک ہے. سکتا یہ پورا ایک ٹاپک ہے نا، اس کو علیحدہ طور پہ پڑھایا جاتا ہے مصدر معول کو. ہے. جی تو جی ابھی یہاں پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے دے دیا ہے کیونکہ یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس، اور مجھے لگتا ہے ارم ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے یہ چیز. مصدر معول میں نے پڑھایا ہے بک 5 میں. بک 5 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ بالکل بھی مس نہیں کرنا. انشاءاللہ پیچھے سے ہم پڑھ کے آئیں گے دوبارہ بک 5 پہ. جی ٹیچر پڑھایا ہے، ہاں پڑھایا ہے مصدر معول. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں، اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں، اریدو ان اخرج، ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے، اب یہاں پہ واحد کا صیغہ آ رہا ہے، ان اخرج میں نکلوں، انا ضمیر ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، جب اس کو ہم مصدر کے معنی میں چینج کریں گے تو آپ اس کو مصدر میں کیا کریں گے، اس کا کیا بنے گا، مصدر خرجہ یخرجو سے کیا بنے گا،
खरजन बनेगा ना, खुरूज, खुरूजन। हाँ मस्तर जो बनेगा वो खुरूजुन या खुरूजू से है ना, तो खुरूजुन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये खुरूजू का हो जाएगा फिर, ठीक है। या यहाँ पे अन अखरूजा तो अना जमीर है ना, तो इसमें फिर आप क्या करेंगे, इसमें जमीर चेंज करेंगे, का नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपका इसमें अना जमीर है, तो अना के लिए आप यहाँ पे क्या लाएंगे, खरूज। इसमें खुरूज है मस्दर, और फिर अना को चेंज करेंगे ना, उसकी दूसरी ऑल्टरनेट खुरूजी हो जाएगा, खुरूजी। हाँ, या में जाएगा खुरूजी, मेरा निकलना, खुरूजी मेरा निकलना, तो ये आपका मस्दर और मुदाफिल बन गया आपका। ये मस्दर में बना के लाई हूँ, और आगे या अन्ना का जो ऑल्टरनेटर है, जैसे आपने अंता का लगाया, ठीक है, हाँ, तो इसी तरह अंतम का आपने क्या लगाया था, कुम लगाया था, तो इसी तरह यहाँ पर आपने अन्ना का या लगा दिया, तो वो जमीर आपको ऑल्टरनेट लानी है वहां पे, क्योंकि मुदाफिल ये वाली जमीरें नहीं बन सकती, ये वाली कभी मुदाफिल नहीं बनती, ये हैं पोजेसिव प्रोनाउन, का कुम, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यही मुदाफिल बनती है। पीछे फेल भी आ सकता है, पीछे इसम भी आ सकता है, पीछे हर्फ जर भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है, ला तखरुजू कबला अन तगरुबा शम्सु फी महली जर, ये सारे अब बता रहे हैं ना कि नस्बी हालत में कैसे होगा। उरीदुल खुरूजा, उरीदुल खुरूजा यानी ये आपका मस्तर है, आपने इसको कर दिया, मैं चाहता हूं कि मैं निकलूं, ठीक है। अल खुरूजा क्या बन गया, इसका मफूल बन गया। इसी तरह से फिर आपका ये मजजूम हुआ है यहाँ पे, ला तखरुज कबला गुरूबिल शम्सी, तो इसमें आपका जो है ये तखरुज जो है, इसके पीछे ला लगा है, ये मजजूम हो रहा है ना। अब मजजूम में क्या है, ये मजजूम बता रहे हैं कबल गुरूबल, अच्छा, मस्दर तभी बनेगा जब वो नस्बी हालत में होगा, बस, ठीक है ना। सही, वो जब पीछे तस्बीह अन आएगा तब भी वो क्या बनेगा, वो मस्तरी मानी में आएगा, उसी को मस्तर मुअव्वल कहेंगे, समझ गई जी, ठीक है ना, वो बनेगा आपका मस्तर में, बाकी कोई मस्तर मुअव्वल नहीं बन रहा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ खरूजा लिखा है, इसको चेंज करके नस्बी हालत में, क्योंकि ये जो है ना आपका मस्तर जब बनता है तो ये आप इसको मफूल भी बना सकते हैं, इसको फाइल भी बना सकते हैं, इसको जरी हालत में मिला सकते हैं, तीनों हालतों में ला सकते हैं, क्योंकि ये मस्तर में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको मफूल बना लिया, मंसूब करके मफूल बना लिया। यहाँ मस्तर मुअव्वल नहीं बनाया, जो हम लोग खरूजी बना रहे थे ना वो नहीं बनाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसको नस्बी, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं ना कि कैसे आता है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ये आपका मफूल बन गया। अब यहाँ पर ये कबला आने की वजह से यहाँ पे ये मजजूम हो गया, मजजूम। अब यहाँ पे ला तखरुज हुआ है तो ये आपका मजजूम हो गया, तो इसकी जज़मी हालत हो गई ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे अंतगुरुबा जो है ये मस्तर है ना, तो हाँ, ये गुरूबी हो गया, क्योंकि ये जरी हालत है, ये जरी हालत है ना, गुरूबी शम्सी। हाँ, कबला की वजह से नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग है। हमें ये बता रहे हैं कि जज़मी हालत, फेल तो मजरूर नहीं होता ना, फेल की तो बात ही नहीं करनी, फेल तो मजजूम होता है या मंसूब होता है या फिर मरफू होता है। पहले उन्होंने हमें मरफू हालत बताई थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने मस्तर सियामो कुम बनाया था या सौमु कुम बनाया था, वो रफ़ई हालत थी, ठीक है। अन तखरुजू से सौमु कुम बनाया था, सॉरी वो जो भी था वहां पे अन समथिंग आगे था। तो अब यहाँ पे आपका ये, अब इसको देखते हैं कितना रहता है, नहीं तो इसको फिनिश कर देते हैं यहीं पे, नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे, बहुत हो गया अभी। अब इसमें देखें जा अनी वलदुन दाइका, दाइकुन, दाइकुन किस वजन पे है, फाइलन के वजन पे है। तो मेरे आया, मेरे पास कौन आया, लड़का, दाइकुन हंसता हुआ, हंसते हुए आया, फी महली रफिन, ठीक है। जा अनी वलदुन यद हकू, आया मेरे पास लड़का, यद अकू इस हाल में कि वो हंस रहा था। अब यहाँ पे आपका ये आपका इसको क्या बना रहे हैं, फी महली रफिन है, इसको जा अनी वलदुन आया मेरे पास लड़का,
यद अकू इस हाल में कि वो हंस रहा था, यद हुकू है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या बना रहे हैं, आके देखते हैं। रअयतु वलदन दाइकन फी माली नस्बिन, अच्छा ये फाइल बन रहा है, यहाँ पे मरफू हालत में आ रहा है, ये फाइल तो ये बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है फिर, दाइकुन क्या बन रहा है, इसकी हाल नहीं बनेगा, हाल मंसूब होता है, यही तो मैं सोच रही थी कि हाल तो नहीं बन रहा। यस यस, हाँ तो ये इसकी सिफ्त बनेगा, दाइकुन ये इसकी सिफ्त बनेगा, ठीक है ना। वो हंस रहा था ना, हंसते हुए आया, यानी वो हंसते हुए आया, आया तो मेरे पास लड़का हंसते हुए, नहीं बोलेंगे, उसकी सिफत बताएंगे। हाँ ये उसकी, हाँ ये इसकी सिफ्त है, और ये वाला जो है ये आपका, उसी को आपने मुजारे में चेंज कर दिया, यदहकू कर दिया। दाही का यदहकू कौन सा बाब बनता है, दाही का समिया यसमाउ, दाई का यस वही बनता है, जिसमें इमोशंस आते हैं ना वो बाब सामिया ही होता है। फरीहा खुश हुआ है ना, मरीदा मरीज हुआ, तो हमारी बॉडी के जितनी वो चीजें आ रही थी बाप समिया में आ रही होती है। अच्छा अब यहाँ पर इन्होंने नस्बी हालत में दाइकन को, वही दाइकुन को लाया, मफूल बनाया, फी माली नस्बिन, रअयतु वलदन यदहकू। अब यहाँ पर हाँ वही है आपका यदहकू, तो वही रहा, लेकिन इसमें यानी मीनिंग सेम है इसका भी और इसका भी। अब यहाँ पे आप हाल कह सकते हैं, सिफ्त भी कह सकते हैं, हाल भी कह सकते हैं। रअयतु मैंने देखा लड़के को, दाइकन इस हाल में कि वो हंस रहा था, यहाँ पे आप कह सकते हैं आप हाल, क्योंकि हाल जो होता है मंसूब होता है। सही, लेकिन किसका हाल बन रहा है, पीछे जुलहाल कौन है, ये जुलहाल है, किसी न किसी का हाल बयान किया जाता है ना, तो वलदन का हाल, तो वो एक ही बात है, उसको सिर्फ बना ले, हाल बना ले, वलदन और दाइकन के इराब एक ही है, तो सिर्फ हाँ सिर्फ भी बना सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो उसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है कोई। अच्छा उसके बाद नकिरा के बाद जुमला आ जाए ना, नकरा इसम के बाद जुमला आ रहा है, तो वो भी क्या बनेगा फिर, उसकी सिफ्ती बनेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। नकीरा के बाद क्या आ जाए, जुमला आ जाए या जार मजरूर आ जाए, तो वो उसकी सिफ्त बनता है। सही, बिल्कुल याद है, याद आया, पढ़ा है टीचर ने, पढ़ा है ना, तो अभी रिवाइज हो रहा है। नकीरा के बाद जुमला आ जाए या जार मजरूर आ जाए, तो वो उसका क्या बनता है, उसकी सिफ्त बनता है। और अगर उसके बाद मार्फा के बाद आए तो हाल बनता है। हाँ मार्फा के बाद आए, जुमला आए या जार, तो उसका हाल बनता है। तो यहाँ पे मार्फा तो नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल। तो अब आपको पता चल गया ये सिफ्त क्यों बन रहा है, ये क्यों सिफ्त बन रहा है ना, क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका, ठीक है, ये चीजें रिवाइज हो रही हैं आपकी। जलस्तु मा अवलदिन दाइकिन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये बाय करके तो अभी टाइम खत्म हो जाता तो क्लास भी खत्म हो जाती। जलस्तु मा अवलदिन दाइकिन, अब यहाँ पे मा अवलदिन, इस वलदिन की सिफ्त बन रही है, ठीक है। नकरा के बाद आपका नकरा इसम आ रहा है, नकरा प्लस नकरा, वो आपका क्या बनता है, मुरकब तौसीफी बनता है। तो ये आपका मजरूर हुआ, तो ये भी मजरूर हो गया, फी माली जर्रिन। अच्छा फी माली जर्रिन, फी माली नस्बिन क्यों कह रहे हैं, ये आपने देखना है, ये इसका बता रहे, फी माली जर्रिन नस्बिन इसका बता रहे, फेल कह रहा बता रहे, इसका तो एराब जो है वो पता है ना आपको कि मंसूब, इसका बता रहे हैं कि ये फी महली होगा अभी। हाँ, क्योंकि इसका एराब एक आ रहा है, तो वो आगे हम देखेंगे वलदन है या वलदुन है या वलदिन है, तो उसी हिसाब से नकरा की बात सिर्फ बन रही है, तो जो आप पता है ना आपको जुमले का एराब कैसे बताया जाता है, जुमले का एराब कैसे बताते हैं, ये फी महली बताते हैं ना, फी महली बताते हैं, तो फी महली नस्बिन बता रहे हैं, यहाँ पे फी महली जर्रिन बता रहे हैं, और ऊपर फी महली नफिन बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब ये चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे यहाँ खत्म ही हो जाए अभी, बस ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, इतना काफी है, अभी इस चैप्टर पे नहीं जाना, मैं सोची थी खत्म हो गया ना शायद, और इंशाल्लाह काफी चीजें रिवाइज हो गई हैं, मेरी भी और आपकी भी ना। रिकॉर्डिंग भी एक दफा और सुन लेंगे ना, तो हमारा
ہاں تو جن کو نوٹس لینے ہیں جن کو جتنا سمجھ آیا نا اس پہ بہت الحمدللہ یعنی کچھ نہ کچھ اگر آپ کو آتا ہے نا 5 10 50% بھی آ رہا ہے 70 تو اس پہ شکر ہی کرنا ہے کیونکہ کل کوئی اور آپ کو ٹیچر مل جائے گا وہ آپ کو پڑھائے گا وہ آپ کو آگے لے کے بیٹر چیزیں آپ کو اچھی سمجھ میں آئیں گی. تو اسی طرح ہوتا ہے فرسٹ ٹائم تو بہت مشکل ہوتی ہے چیزیں سمجھنا. تو ٹائم اوپر ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں کتنی کی سسٹر میرے ساتھ ہے چلی گئی ہوں گی کچھ تو دعا کر لیتے ہیں کہ کوئی ٹائم ڈفرینس نہ ہر جگہ کہ کچھ انڈیا سے ہیں کچھ سعودیہ سے کہاں سے لوگ ہیں کچھ جرمنی سے ہیں ماشاءاللہ. جرمنی سے نہیں ہے ایک تو میری سسٹر پتہ نہیں کہاں سے وہ میری ٹیچر بھی ہیں انگلش کی پڑھاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے دعا کر لیں. کون کرے گا دعا؟ خاتمہ مجلس کی دعا کر دے. منیبہ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اچھا یہ چھوٹی بھی آئی ہوئی ہے سب سے چھوٹی والی یہ بھی بہت تیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تینوں سسٹرز ہیں مجھے تو لگتا ہے ان کے خون میں عربی ہے. اتنی جلدی انہوں نے پک کیا میرے پاس اتنی جلدی انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ. ایک تو پڑھا بھی رہی ہیں ابھی اور دوسری بھی پڑھانا چاہتی ہیں لیکن ان کی آواز تھوڑی سی مجھے لگتی ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے بولیں گے بچی کو بھیج دیا پڑھانے تو اس لیے میں اس کو بھی ٹیچر نہیں بنا رہی. لیکن میں ٹرائی ضرور کروں گی کلاس میں ایک دفعہ اس کو بھی ٹرائی کروں گی. نالج اس کے پاس بھی بہت ہے مڈل والی کے پاس بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں کرے اور بہت اچھی طرح یہ کام کرے آگے دین کے انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ جزاک اللہ خیر. وہی ہے اللہ حافظ. اللہ حافظ.